होता आणि त्याच्यात आपण ते श्रमपरिहार म्हणून जमलो होतो आणि मग तुमचा वाढदिवस साजरा केला असं मला हो, काहीतरी बरोबर, आठवतंय. बरोबर, हा. बरोबर. तिचा रॅम्प वॉक होता. हा रॅम्प बरोबर. करेक्ट, बरोबर बरोबर, येस. हो. छान झाला होता एकदम. हो. 2 वर्षापूर्वी. नाही जास्त झाली वर्ष. जास्त जास्त 15 साली का नाही, 15 नाही, किती बरं 3-4 वर्ष होऊन गेली. हो हो. प्रदीपच्या वर्षी. अंजलीच्या वर्षात का? अंजलीच्या हा. आम्ही आमची मंडे मीटिंग जॉईन केली. ते काय पीपीचा वॉक होता का तो? सगळे पीपीच होते. हो. 7:31 झाले रे. प्रतिभा आलेली दिसतेय. हो. हाय हम्म. प्रतिभा. कोण बोललो? तंबोरा. काही ऐकायला नाही आलं. 7:32 झाले, चालू करूया मीटिंग. या. ह्याच्यासाठी आले होते. एक मिनिट, त्यांना म्यूट करतो प्लीज. बाउंड्री लावायला असते म्हणाले. आधीच जे केलेलं आहे रोज बापरे. I call this meeting to order. Please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार. आज 8 मार्च, आज इंटरनॅशनल वुमन्स डे आहे. So we are going to celebrate International Women's Day by felicitating high performance women in our community. Before going to the next main function, let us conduct some Rotary business. As usual, first birthdays and anniversaries. So now I request Secretary Ravi Kiran to celebrate birthdays and anniversaries. Ravi Kiran, over to you. थँक यू शरद. तुझा व्हिडिओ ऑन कर. हा, व्हिडिओ ऑन कर. सगळं ऑन आहे. कुठे आहे? I can see Ravi. हा, बर चल, गो अहेड. 12 तारखेला अंजलीताईंचा वाढदिवस आहे. रोटरी क्लब शिवाजीनगर. हा, गो अहेड, सॉरी. 12 तारखेला अंजलीताईंचा वाढदिवस आहे. रोटरी क्लब शिवाजीनगर परिवारातर्फे त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा इन ऍडव्हान्स. आणि वुमन्स डेच्या निमित्ताने त्यांचा वाढदिवस.
Ravikant, go ahead. लग्नाचे वाढदिवस, मॅरेज अॅनिव्हर्सरी. आज श्रीकांत आणि सरिता यांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे. त्यानंतर 10 तारखेला संजू आणि मीना यांच्या लग्नाचा वाढदिवस आणि 12 तारखेला डॉक्टर शोभाराव आणि डॉक्टर सूर्यप्रकाशराव यांच्या लग्नाचा वाढदिवस. सर्वांना रोटरी क्लब शिवाजीनगर परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. Thank you, Ravikant. Thank you, Sharad. Over to you. Next on the agenda is our congratulations messages. As for some reason, laptop has become very slow. First, very important congratulations. It's a momentous occasion for all of us at Rotary Club Pune Shivajinagar, as our PDG Deepak Shikarpur will be honored with Pinnacles of Maharashtra Award on the occasion of 60th year of our state formation on 1st May 2021. And the award will be given by Honorable Chief Minister and Governor. He has been selected under the category of information technology, and there is a long list of luminaries who have been awarded this award, and PDG Deepak joins them. Once again, on behalf of Rotary Club Pune Shivajinagar, sincere congratulations, PDG Deepak, we are proud of you. PDG Deepak keeps writing a lot of articles related to information technology in various newspapers and magazines. Last week he wrote an article about smart उपकरणे, आणि हे जे आर्टिकल आहे ते आपल्या पुढारी न्यूजपेपर मध्ये छापून आलं. PDG Deepak, congratulations. Next is on the occasion of International Women's Day, PP Gauri, she was the chief guest today at a function organized by Sahyadri, and the theme of this function was very unique: reduce stress with music. Gauri, congratulations on behalf of all of us.
तसंच PP Vrunda, she was felicitated today by Institute of Management and Entrepreneurship Development, Pune, under probably the category of psychotherapist. This function was organized today in the morning. Congratulations on behalf of the club, PP Vrunda. Next is Rotarian Avinash Kulkarni's daughter, Miss Anjali Bapat. She was honored with Women Par Excellence Award 2021. On behalf of Rotary Club of Pune Shivaji Nagar, congratulations, Anjali. आता काही प्रोजेक्ट्स झाली मागच्या आठवड्यामध्ये, त्याचा आपण आढावा घेऊया. नेहमीप्रमाणे मार्च महिन्यामध्ये सुद्धा आपण एकलव्य न्याससाठी धान्य आणि किराणा सामान पोहोचवलं आणि याचं सर्व श्रेय आपल्या क्लब मधील देणगीदार तसेच त्यांचे नातेवाईक आणि मित्र परिवार यांना जातं. हे प्रोजेक्ट गेली 4 वर्ष आपण करत आहोत आणि याचं सर्व श्रेय नितीन अभ्यंकर आणि अलका अभ्यंकर या दोघांना जातं. धन्यवाद नितीन. तसंच सार्थक सेवा संघाकरता आपण मार्च महिन्याचं धान्य आणि किराणा माल पोहोचवला. आपल्याच क्लब मधील रंजना दामले तसेच नातेवाईक डॉक्टर श्रीकांत आंबर्डेकर, डॉक्टर अजित आंबर्डेकर, मेधा पटवर्धन यांनी श्रीमती मालती आंबर्डेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ही आर्थिक मदत केली. धन्यवाद सर्वांचे. स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम for differently abled people was organized and it concluded last month in the last week of February. आणि त्यावेळेला आपण सगळ्या पार्टिसिपंट्सना व्हर्च्युअलीच सर्टिफिकेट्स दिली होती. नंतर आपण ती सर्वांना पोस्ट केली आणि यातली काही क्षणचित्र आहेत. 4 विद्यार्थ्यांना आपण ही अवॉर्ड्स घेताना, सर्टिफिकेट्स घेताना बघतोय. या सर्व प्रोग्रामचं श्रेय माधुरी, संजय देशपांडे आणि तसंच रोटरी क्लब सारसबाग या सर्व लोकांना जातं. धन्यवाद सर्वांचे. I think we are done with the Rotary business. Now I would hand over the forum to our Director Vocational, Mr. Anand Nawate, PP Anand Nawate, to come to the main function. Over to you, Anand. थँक्यू शरद. आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो, येतो. व्हेरी गुड. ओके. नमस्कार. आजचा जो मी तुम्हाला पिन करतो. हो या शुअर. गो अहेड, प्लीज गो अहेड. या. एक मिनिट आणि शेअर पण स्टार्ट करतो. एक मिनिट. या. राईट. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. आजचा जो हा जागतिक महिला दिनाचा कार्यक्रम आपण करणार आहोत, तर तो व्होकेशनल सर्व्हिसच्या व्हेन्यू खाली येत असल्यामुळे मी तो कंडक्ट करत आहे. पण तुम्ही थोडंसं कार्यक्रमाचं स्वरूप सांगतो. आज आपण एकूण 3 स्त्रियांना, महिलांना आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत. त्यांना व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड देणार आहोत. तर त्यांची नावं प्रथम सांगतो. डॉक्टर सुवर्णा जोशी म्हणून आहेत, डॉक्टर प्राजक्ता कोळपकर आणि असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस सुषमा चव्हाण. या तिघांना आपण सन्मानपत्र देऊन, तुमची ट्रॉफी देऊन आपण सन्मान करणार आहोत. या कार्यक्रमाचं स्वरूप प्रथम असं राहील की PP गौरी शिकारपूर ही डिस्ट्रिक्टची डायरेक्टर व्होकेशनल सर्व्हिस एव्हेन्यूची आहे. तर ती डिस्ट्रिक्टमध्ये आपल्या वुमनसाठी काय ऍक्टिव्हिटी चालल्या आहेत याच्याबद्दल थोडंसं बोलेल. त्याच्यानंतर प्रथम आपण ACP सुषमा चव्हाण यांचा सन्मान करणार आहोत. शरद त्यांची ओळख करून देईल. प्रत्येक अवॉर्डीची ओळख झाल्यानंतर त्यांना
प्रेसिडेंटच्या हस्ते व्हर्च्युअल ट्रॉफी दिली जाईल आणि मग त्यांचे विचार आपण ऐकू. या पद्धतीने मग नंतर स्मिता जोग ओळख करून देतील, ट्रॉफी दिली जाईल आणि मग त्यांचं मनोगत अशा पद्धतीने. आणि तिसरं रोहिणी पालेकर प्राजक्ता कोळपकरांची येतील. हे मुद्दाम अशासाठी सांगितलं, थोडेसे सुरुवातीला सांगितलेल्या गोष्टी बदल असेल तर आताच तुम्हाला सांगतो. कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी एवढंच आहे की आजचा हा जो दिवस आहे खूप महत्वाचा दिवस आहे. आपण अनेक वर्षापासून हा साजरा करतो. स्त्री शक्तीला अभिवादन करण्याचा हा दिवस आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यात आई, बहीण, पत्नी, मैत्रीण या नात्याने स्त्री येत असती, त्याच्या आयुष्याला एक आकार देत असते, आयुष्य सार्थ करत असती आणि अर्थपूर्ण करत असल्यामुळे या स्त्री शक्तीला अभिवादन करणं किंवा तिच्याबद्दलची आपली कृतज्ञता व्यक्त करणं हा आजच्या दिवसाचा निश्चितपणे उद्देश आहे. आज पाहिलं असेल तर सर्व पेपर्स मधनं आपल्या व्हॉट्सअपवर अनेक संदेश आलेले आहेत आणि स्त्री महती त्यातनं सांगितली गेलेली आहे. मला त्यातला भावलेला 1-2 खूप संदेश असे वाटले की शेअर करावेत. सगळ्यांनी पाहिले असतीलच, पण मुद्दाम कोट करतो की आर के लक्ष्मणांचा जो कॉमन मॅन आहे त्यांना विचारलं तर तुम्ही नेहमी कॉमन मॅनच का दाखवतात, तेव्हा त्यांचं आर के लक्ष्मण यांचं उत्तर आहे की वुमन इज नॉट अ कॉमन. ती वेगळीच आहे, ती खास आहे, म्हणून कॉमन मॅन दाखवलं जातं, कॉमन वुमन नाही. तसंच स्त्रीला पुरुष बीज देतो आणि ती त्याला मूल देते, तो तिला शिधा देतो, ती त्याला उत्तम स्वयंपाक करून देते, तो तिला घर देतो, ती त्याला घर पण आणते. म्हणजे त्याला पुरुष स्त्रीला जे जे देतो ते सगळं मल्टिप्लाय करून अत्यंत उत्तम प्रकारे तिला परत देत असते. म्हणूनच जास्तीत जास्त प्रेम द्या, आदर द्या, आपल्यालाच तो प्रमाणात आपल्याला परत मिळणार आहे. त्यामुळे हे आहे या दिवसात हे महत्व आहे. मला एकच विचार मनात आला, आपण तर बाहेरच्या सर्वांनाच म्हणजे बोलवतो आणि त्यांचं सन्मान करतो, परंतु मला पहिल्यापासून जाणवलंय आपल्या क्लब मधल्या सर्व ॲन्स या विविध क्षेत्रात इतक्या कर्तबगार आहेत. मी कोणातरी एकाचं नाव घेऊन दुसऱ्यावर अन्याय करता येणार नाही. इतक्या प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रात आहेत, ज्यांचं वर्णन सरिता अलीकडे या लेखातून करत असती. तर त्यामुळे आमच्या क्लबच्या सर्व पुरुष सभासदांकडनं सर्व स्त्री सभासदांचं म्हणजे ॲन्सचं अतिशय या वुमन्स डेला आमच्यातर्फे शुभेच्छा, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन या सर्व गोष्टी. आता आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. मी गौरीला विनंती करणार आहे, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर व्होकेशनल, की त्यांनी सध्या डिस्ट्रिक्टमध्ये काय ऍक्टिव्हिटी चालल्या आहेत त्या संबंधी एक थोडक्यात बोलावं. ओव्हर टू यू गौरी. थँक्यू आनंद. नमस्कार. आज वुमेन्स डे आहे आणि बऱ्याच क्लबमधून या निमित्ताने कार्यक्रम चालूच आहेत. दिवसभर मला वाटतं वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम अटेंड करते मी. व्होकेशनल ॲव्हेन्यू बद्दल जर बोलायचं झालं तर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की रोटरीमध्ये व्होकेशन ह्याला खूप महत्त्व असतं. आपल्याकडे क्लासिफिकेशन आहे आणि आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधले जी लोक आहेत ती आपापल्या क्षेत्रामध्ये स्थिरावल्यानंतर आपण इथे येतो आणि आपलं जे क्षेत्र आहे त्याचा कशा पद्धतीने समाजासाठी उपयोग करून घेता येईल या दृष्टीने रोटेरियन्स काम करत असतात. त्याच्यामुळे व्होकेशनल ॲव्हेन्यूला खरं तर रोटरीमध्ये खूप महत्त्व आहे आणि व्होकेशनलच्या अंडर अनेक ॲक्टिव्हिटीज चालतात. त्याच्यामध्ये व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो एक ॲव्हेन्यू आहे. व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड आतापर्यंत बऱ्याच प्रतिथयश व्यक्तींना रोटरीने दिलेली आहेत. आपल्या क्लबनी पण व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड खूप मोठ्या मान्यवर व्यक्तींना दिलेली आहेत. पण यावर्षी एक अशी आम्ही थीम दिली होती संपूर्ण डिस्ट्रिक्टला की सामान्यांमधले असामान्य. म्हणजे आपल्याला असं लक्षात येतं की आपल्या आजूबाजूला अशा खूप जणी असतात किंवा खूप जण असतात की ज्यांची नावं आपल्याला माहिती नसतात, पण समाजासाठी ती माणसं खूप काही करून जात असतात आणि अशी माणसं शोधून त्यांना फेलिसिटेट करायचं यावर्षी ठरलं होतं. आणि त्या दृष्टीने आपण 1 जुलैला डॉक्टर्स डे साजरा केला होता. त्यावेळेस जवळजवळ 600 डॉक्टर्स पर्यंत संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट पोहोचू शकला.
70च्या वर क्लबनी हा प्रोजेक्टमध्ये भाग घेतलेला होता आणि त्या दिवशी सगळ्या डॉक्टर्सचा आणि कोविड वॉरियर्सचा सन्मान केला गेला, डॉक्टर नर्सेस असतील त्या सर्वांचा. त्याचप्रमाणे कारगिल विजय दिवसही आपण सगळ्यांनी साजरा केला आणि गेल्या 26 जानेवारीच्या धरून आसपास त्यावेळेला पोलिसांचा आपण सत्कार करायला संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट त्यावेळेला पुढे सरसावला होता आणि त्याच्यामध्ये महिला पोलिसांचाही सत्कार 3 जे क्लब आहेत ज्यांच्या महिला प्रेसिडेंट्स आहेत त्यांनी महिला पोलिसांचाही सत्कार त्यावेळेला केलेला होता. त्याचप्रमाणे 26 जानेवारीलाच सह्याद्री हॉस्पिटल, त्याच्यानंतर सिरम आणि RSS त्याची जनकल्याण समिती आणि पिप्रो ह्या संस्थांचा आपण सन्मान केलेला आहे. मला वाटतं की संस्थांचा असा सन्मान आपण फारसा कधी रोटरीमध्ये झालेला नव्हता. आपण व्यक्तींचा सन्मान करत होतो, पण या संस्थांनी या कोविडच्या दरम्यान जे काही कार्य केलं त्याच्यासाठी म्हणून आपण त्यांचा सन्मान केला होता. आज 8 मार्चला सुद्धा आम्ही अशी थीम दिली होती रोटरी डिस्ट्रिक्टनी 3131नी की आपल्या ज्या घरातल्या आपल्या सख्या आहेत किंवा आपल्या ज्या मदतनीस आहेत तर आज त्यांच्याबरोबर आपण महिला दिन साजरा करूया, कारण आज आपल्याला बाहेर पडता येत नाही कोणालाच. आणि ज्या पद्धतीने इतर वेळेला महिला दिन मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरे होत होते, कार्यक्रम होत होते, तसे यावर्षी फारसे करता येत नाहीत, ऑनलाईन चालू आहेत फक्त. पण त्या दृष्टीने आम्ही हा एक कार्यक्रम दिला होता की आपल्या जे मदतनीस आहेत त्यांच्याबरोबर आज त्यांच्याबरोबर जेवण करा, त्यांना काहीतरी गिफ्ट द्या आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्याबरोबर एक सेल्फी काढा. त्याचप्रमाणे आपल्या सोसायटीमध्ये ज्या काम करणाऱ्या जे स्वच्छता कामगार आहेत तर त्यांना सुद्धा आपण काहीतरी गिफ्ट देऊन आज त्यांना त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करायची होती. तर काही जणांनी सेल्फी अपलोड करायला सुरुवात केलेली आहे. त्या लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद खरंच बघण्याजोगा आहे आणि आपल्यालाही त्याच्यामुळे खूप आनंद मिळतोय. आज आपण आपल्या क्लबतर्फे या 3 महिलांचा सत्कार करणार आहोत. तुम्ही जे समाजासाठी काम करता त्याच्याबद्दल आम्ही खरोखर कृतज्ञ आहोत, कारण तुमच्यासारख्या व्यक्ती समाजात आहेत आणि त्याच्यामुळेच मला वाटतं आम्ही सगळेजण अतिशय शांतपणे आपलं आयुष्य व्यतीत करू शकतो. तर तुम्हाला तिघींनाही म्हणजे ACP सुषमा चव्हाण, डॉक्टर सुवर्णा जोशी आणि डॉक्टर प्राजक्ता कोळपकर ह्या तिघींनाही माझ्यातर्फे हार्दिक अभिनंदन आणि धन्यवाद. थँक्यू गौरी. आता आपण आपले जे येस आय थिंक सुषमा चव्हाण ACP आय थिंक त्यांना थोडा उशीर होतोय. आपण आपण हे करूया. मी स्मिता ताईंना सांगितलं सुद्धा त्यामुळे आता स्मिता ताई. ओके गो अहेड. ओके स्मिता ताई, त्या सुवर्णा जोशी यांचा परिचय करून देतील. परिचय झाल्यानंतर आपण त्यांना सन्मानपत्र देऊया आणि मग ते त्यांचे विचार व्यक्त करतील. ओव्हर टू यू स्मिता ताई. मित्रमैत्रिणींनो, आपले ज्येष्ठ सभासद अभ्यंकर सर, ताई, विनोबाई ताणे या सर्वांना माझा जरा थोडं जवळ ना बोला स्मिता ताई, जरा आवाज कमी येतो. ऐकू येतंय आता? हो येतंय. आता ऐकू येतंय? येतंय. तर रोटरीतील माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, आपले ज्येष्ठ सभासद अभ्यंकर सर, अंजलीताई, विनूभाऊ दाणी या सर्वांना माझं अभिवादन. आज आपण सत्कार करायला बोलवलेला आहे त्या डॉक्टर सुवर्णा जोशींची मी थोडक्यात ओळख करून देते. सध्या त्या BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये असोसिएट प्रोफेसर ह्या पदावर कार्यरत आहेत आणि कोविड CT-PCR ह्या लॅबोरेटरीच्या त्या इन्चार्ज आहेत. तर ह्यापर्यंतचा त्यांच्या प्रवासातल्या काही महत्त्वाचे टप्पे आपण समजून घेऊया. त्या पूर्वाश्रमीच्या सुवर्णा केतकर धुळ्याच्या, त्यांचं पहिलं सगळं शिक्षण झालं ते धुळ्याला. मग नंतर त्यांनी BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आणि पुढचं शिक्षण तिथे घेतलं. पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी मायक्रोबायोलॉजी या विषयामध्ये PhD सुद्धा केली. त्यानंतर त्यांनी JJ मेडिकल कॉलेज, नंतर गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कोल्हापूर, औरंगाबाद अशा ठिकाणी विद्यादानाचं काम केलं. त्यांना जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीची फोगार्टी फेलोशिप मिळाली आणि अमेरिकन कॉलेज ऑफ मायक्रोबायोलॉजीचं 2000 साली अवॉर्डही मिळालं. त्यामुळे शी इज डेफिनेटली अ हायली डेकोरेटेड पर्सन आय कॅन से. हे सगळं झाल्यानंतर त्यांनी ह्यापूर्वी सुद्धा
अनेक एपिडेमिक्समध्ये काम केलेलं आहे. मग ते डिप्टेरियाचं असेल, प्लेगचं असेल, लेप्टोस्पायरोसिसचं असेल. पण करोना पॅन्डेमिकमध्ये त्यांनी जे काम केलं ते काम अतिशय युनिक असं म्हणायला पाहिजे. साधारण वर्षभरापूर्वी आपली करोनाशी ओळख झाली आणि बघता बघता करोना संदर्भातील अनेक गोष्टी ह्या आपल्या जीवनाच्या एक भाग बनून गेल्या. तर रॅपिड अँटीजेन टेस्ट असेल, अँटीबॉडी टायटर असेल, CT-PCR असेल, हे शब्द बघता बघता सामान्यांच्या तोंडात पण चपखलपणे बसले. पण वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती, कारण करोनाविषयीच्या बऱ्याचशा गोष्टी ह्या मेडिकल फील्डलाच नवीन होत्या. त्यामुळे ह्या लॅबोरेटरी इस्टॅब्लिश करणं किंवा ही CT-PCR टेस्ट करणं ह्यासाठी सुवर्णाताईंना स्वतःलाही काही गोष्टी नव्याने शिकायला लागल्या. रेकॉर्ड टाईम 48 तासामध्ये त्यांनी ही लॅबोरेटरी इस्टॅब्लिश केली, ते सुद्धा एका शासकीय रुग्णालयामध्ये. हे खरोखरच अतिशय जिकिरीचं पण तेवढंच अभिनंदन करण्यासारखं काम आहे. त्या स्वतः शिकल्या, त्यांनी आपल्या हाताखालचा स्टाफ तयार केला आणि जवळजवळ 2 लाखाच्या वर टेस्ट त्यांनी केल्या. एवढंच नाही तर इतर लॅबोरेटरीज जेव्हा CT-PCR करायला लागल्या तेव्हा त्या लॅबोरेटरीतल्या लोकांना ट्रेनिंग द्यायचं कामही सुवर्णाताईंनी केलं. हा सगळा संसार त्यांनी सांभाळला आणि इतक्या सगळ्या इन्फेक्टिव्ह वातावरणात काम करत असताना स्वतःला पण त्यांनी प्रोटेक्ट केलं. या संसाराबरोबर त्यांनी स्वतःच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही तेवढ्या समर्थपणे सांभाळल्या. सकाळी 7:30 तर रात्री 11:30 एवढ्या वेळ त्या लॅबोरेटरीमध्ये काम करत असत. सो हॅट्स ऑफ टू हर. त्यांच्याशी गप्पा मारता मारता मला अजून एक गोष्ट कळाली. मी म्हटलं की त्या पूर्वीच्या केतकर, तर हे केतकर म्हणजे कोण? तर तरुण भारत आणि केसरीचे संपादक केतकर हे त्यांचे आजोबा. आणि त्याही पुढची अतिशय इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी की ह्या केतकरांचे आजोबा म्हणजे साक्षात लोकमान्य टिळक. म्हणजे ह्या केतकरांच्या मातोश्री ह्या लोकमान्य टिळकांची कन्या. म्हणजे इतका प्रचंड मोठा आणि अभिमानास्पद वारसा सुवर्णाताईंच्याकडे आहे. आणि म्हणूनच मला असं वाटते की त्या ॲडव्हर्स सिच्युएशनमध्ये अतिशय नेटाने आणि गंभीरपणे धीराने त्यांनी हे सगळं काम केलेलं आहे. आणि माझा एक मजेशीर विचार पण माझ्या मनात आला की त्यांच्या ब्लडमध्ये एवढा स्ट्रॉंग DNA आहे, म्हणूनच कदाचित RNA असलेल्या करोना व्हायरसचा मुकाबला ते आत्तापर्यंत अतिशय एफिशियंटली करतायत. आणि थोडंसं अलंकारिक वाटेल, पण आपल्याला माहिती आहे की ह्या सगळ्या वातावरणामध्ये काम करणं हे किती आव्हानात्मक आहे. तर ह्या सगळ्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये काम करून तावून सुलाखून हे सुवर्ण झळाळून उठलंय असंच म्हणायला पाहिजे. आता मी त्यांच्या ओळखीचा समारोप करतेय कारण आपल्याला त्यांचे विचार ऐकायचे आहेत. पण समारोपाचं जे वाक्य आहे ते मी एक फॉर्मॅलिटी म्हणून म्हणत नाहीये, पण त्या माझ्या जेन्युइन फिलिंग्स आहेत की आय रिअली फील इट्स माय प्राऊड प्रिव्हिलेज टू प्रेझेंट टू यू डॉक्टर सुवर्णा जोशी. आणि सुवर्णा जोशी मॅडम, तुम्ही प्लीज तुमचे विचार ह्या आव्हानक परिस्थितीमध्ये तुम्ही कसं काम केलं हे सगळं सांगा. आम्हाला ते सगळं समजून घ्यायची खूप उत्सुकता आहे. ओव्हर टू यू डॉक्टर जोशी मॅडम. या तत्पूर्वी एक काम करूया आपण. त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ ऑन केलाय का? हो केलाय. त्यांनी केलेला आहे. ओके. सुवर्णाताई, आता अत्यंत प्रेरणादायी यांची तुमची उत्तम अशी ओळख स्मिताताईंनी करून दिलेली आहे आणि आम्हाला अतिशय अभिमान वाटतोय. आपण या कोविडच्या काळात अत्यंत उत्तम काम केलेलं आहे आणि आपण आज आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करताय. मी प्रेसिडेंटला विनंती करतो शिंना आपलं जे आपण ट्रॉफी देणार आहोत ते प्रदान करावी. ही व्हर्च्युअल होणार आहे आणि प्रत्यक्षात आपण जाऊन त्यांना देणार आहोत. दिस इज द ट्रॉफी दॅट वी आर ऑफरिंग टू हर. या एक मिनिट.
ओके सर. एक मिनिट करतो, झालं. ओके ओके. या अशा स्वरूपाची ट्रॉफी असेल आणि आम्हाला आज खरं तर प्रत्यक्ष उपस्थितीमध्ये आपल्याला ही ट्रॉफी द्यायला खरंच आवडलं असतं, पण आम्ही नक्की आपली अपॉइंटमेंट घेऊन आपल्याला ही ट्रॉफी प्रदान करू. सो ओव्हर टू यू सुवर्णाताई. क्लब ऑफ शिवाजीनगर आणि डॉक्टर जोग मॅडम फॉर माझी ओळख करून देण्याबद्दल आणि माझा सत्कार करत आहे क्लब त्याच्याबद्दल. थोडंसं मलाही आश्चर्य वाटलं असतं जर मला कोणी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सांगितलं असतं की तू रोज RT-PCR 2,000 करशील आणि 2 लाख टेस्ट तुझ्या होतील, तर ते मलाही खरं वाटलं नसतं. मागच्या वर्षी 18 मार्च रोजी आपले आरोग्य मंत्री राजेशजी टोपे BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये मीटिंगसाठी आले होते आणि त्यावेळी मीटिंगमध्ये त्यांनी विचारलं की BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये ही RT-PCR टेस्ट करता येईल का. तर त्यावेळी डिपार्टमेंटमध्ये मी एकटीच अशी होते की जिला PCR टेक्निक येत होतं. तर त्यावेळी मलाही अशी कल्पना नव्हती की आपल्याला इतक्या साऱ्या पुढे टेस्ट करायला लागतील. माझी कल्पना होती की आपल्या इथे ससूनमध्ये जे कोणी पेशंट येतील त्यांची आपल्याला करायची आहे. त्या ह्याच्यात मी म्हटलं की हो करू शकतो आपण. जर NIV आपल्याला किट्स आणि हे पुरवलं तर आपल्याला करता येईल. मग त्यावेळी असं ठरलं की NIV आमचा क्वालिटी कंट्रोल करायचं आणि माझ्या टेस्टचे रिझल्ट अप्रूव्ह करून मग ते डिसाईड करतील की आपल्या इथे BJ मेडिकल कॉलेजला टेस्टिंग सुरू होईल, करता येऊ शकतं किंवा नाही. त्या ह्याने 18 मार्चला ही मीटिंग झाली. 19 मार्चला त्यांनी आम्हाला क्वालिटी कंट्रोलसाठी सॅम्पल्स दिली की ज्याचे रिझल्ट मला माहिती नव्हते की कुठलं पॉझिटिव्ह आहे किंवा कुठलं त्याच्यातलं निगेटिव्ह आहे. आणि त्याचे रिझल्ट दिल्यानंतर त्यांनी लगेच 1 तासाभरात मेल पाठवली की तुमचे रिझल्ट हे अचूक आहेत आणि यू गो अहेड. आणि त्यांनी ICMRला रेकमेंड केलं की दिस लॅब इज कॅपेबल ऑफ परफॉर्मिंग RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड डायग्नोसिस. असं म्हटल्यानंतर हे असं स्वप्न असल्यासारखं वाटत गेलं आणि 20 मार्चला आम्हाला सांगण्यात आलं की ठीक आहे, आता उद्यापासून नायडूमधनं जे पेशंट ऍडमिट आहेत त्यांची सॅम्पल्स तुमच्याकडे यायला लागतील. आमच्याकडे त्यावेळी ऑटोमेटेड मशीन्स म्हणा किंवा हे असं काहीही नव्हतं. मॅन्युअल प्रोसिजर करायला लागत होती आणि त्यावेळेचं जे किट होतं त्या किटने साधारणपणे 10 तास एका टेस्टचा रिपोर्ट यायला लागत होता. त्या मशीन कॅपॅसिटी एका वेळी 96 टेस्ट करण्याची किंवा सॅम्पल करण्याची अशी होती. पण त्यावेळी लोकांच्या हे लक्षात येत नव्हतं की एकदा मशीनमध्ये मी 10 सॅम्पल टाकली काय किंवा 96 सॅम्पल टाकली काय, मला वेळ हा तेवढाच लागणार आहे. बॅच मध्ये आलेली सॅम्पल जर का मी 24 टाकली तर लोक म्हणायची की मी 11 वाजता सॅम्पल दिलंय, मग आता 8 तास झाले आहेत मॅडम, अजून रिपोर्ट का देत नाहीत. पण पहिली बॅच निघेपर्यंत मी दुसरी बॅच अपलोड करू शकत नव्हते. हे त्यांच्या लक्षात येत नव्हतं आणि मला समजावून कसं सांगू हेही कळत नव्हतं. त्यामुळे सुरुवातीला एका टेस्टला 8 तास लागतात, याचा अर्थ लॅब मध्ये आल्यापासून 8 तास लागत नाहीत, तर ते मशीन मध्ये गेल्यापासून 8 तास लागतात. हे समजवण्यातही माझा बराच वेळ गेला. लोकांना PCRचा P म्हणजे काय इथपासून शिकवण्याची जबाबदारी होती. जे आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये टेक्निकल स्टाफ होता त्यांना ते शिकवून त्यांच्याकडनं अचूकपणे ते करून घेणं. साधारणपणे 24 सॅम्पल करायला त्यावेळी 2.5 ते 3 तास लागत होते आणि त्याच्या पुढे 5 तास ती PCR टेस्ट, म्हणजे आधी प्रिलिमिनरी प्रिपरेशनसाठी 3 तास आणि त्याच्या पुढे 5 तासाची ती टेस्ट, असं एक साधारण गणित होतं. त्यामुळे केल्या तरी 50 टेस्ट तरी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 11 वाजेपर्यंत आमचं ते रिपोर्टिंग टेस्टिंग वगैरे चालायचं. त्यामुळे या पद्धतीने आपण पुढे किती टेस्ट करणार आहोत किंवा याच्यामध्ये आपण काही वाढवू शकू की नाही याच्याबद्दल शंका थोडीशी होती. पण असं हळूहळू आम्ही टेस्ट वाढवत गेलो. दिवसाला 50 करत होतो ते 200, 250, 300, 500 पर्यंत आम्ही गेलो आणि मग हळूहळू आमच्याकडे पूर्ण सातारा जिल्ह्याची सॅम्पलही यायला लागली.
त्यावेळी मात्र मग आम्हाला जाणवलं की आम्ही कितीही मनुष्यबळ लावलं तरी सुद्धा आम्ही रोजची ही येणारी हजार सॅम्पल करणं आम्हाला, जर आम्ही 24 तास लॅब सुरू ठेवली नाही तर अशक्य आहे. आणि मग हळूहळू 24 तास लॅब सुरू ठेवायला सुरुवात केली आणि आज तागायत म्हणजे मागच्या वर्षी 19 मार्च पासनं ते आज आता 8 मार्च आलंय, एकही दिवस आमची लॅब ही बंद नाहीये, 24/7 चालू आहे. मी देखील एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही. बाकीच्यांना वीकली ऑफ तरी दिलाय, पण एकही सुट्टी घेतली नाही. कारण की काय की रोज आपण लॅबमध्ये जाऊन आलेली सॅम्पल्स सगळी वेळेवर अचूक निदान होतंय किंवा नाही, कुठे काही चूक होतीये की नाही हे बघणं ही आपली जबाबदारी आहे. या जाणीवेतून मी एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही. त्याच्यामध्ये लोकांच्या मनात सुरुवातीला भीती पण होती, कारण जे टेक्निकल स्टाफ होता त्यांना आणि एकंदरीत मीडियामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये असल्यामुळे त्यांना ती एक भीती होती की अरे बापरे, आपण कोविड लॅब मध्ये काम केलं तर आपल्याला तर नाही ना होणार करोना, आणि मग आपल्या घरी लहान मुलं बाळ आहेत, वयस्कर सासू सासरे आई वडील आहेत, मग त्यांना झाला तर अशा ह्याने सुरुवातीला कोणी काम करायलाच तयार नव्हतं. तुम्हाला गंमत म्हणून सांगते, आमचा एक टेक्निशियन माणूस, त्याला ट्रेनिंग द्यायला म्हणून मी त्याला म्हटलं की चला आता आपल्याला हे पीपी घालायचंय आणि लॅबमध्ये जायचंय. तर त्यांना त्याची इतकी भीती होती तर ते म्हटलं ठीक आहे मॅडम, मी हे पीपी घालून येतो. त्याने त्या पीपीच्या आतून रेनकोट घातला होता की समजा ते पीपी काही झालं तर त्याच्या आतमध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन पाहिजे, या ह्याने त्याने आतमध्ये रेनकोट घातला होता. आणि आम्ही त्या लॅबमध्ये गेलो, एसी चालू होता आणि ते नाव सांगत होते पेशंटचं आणि मी क्रॉस चेक करत होते, तर असं टप टप पाणी पडल्यासारखं झालं. मी म्हटलं अरे बापरे, एसीतनं पाणी पडतंय की काय, आणि बघितलं तर मी म्हटलं अहो तुमच्या स्लीव्स मधनं का पाणी पडतं. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ही वॉज स्वेटिंग लाईक एनिथिंग. ते आतमध्ये रेनकोट, त्याच्यावरती पीपी. मी त्यांना म्हटलं अहो असं करू नका तुम्ही, नाहीतर तुम्हीच इथे डिहायड्रेट व्हाल. म्हणजे एवढा लोकांच्या मनात फोबिया होता. हळूहळू तो मग गेला. मग आम्हाला कलेक्टरकडनं सांगण्यात आलं की तुम्हाला टेस्टिंग कपॅसिटी वाढवायची आहे, तर मी तुम्हाला ॲनिमल डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरी जी आहे ब्रेमेन चौकात औंधला, तिथे जी लोक ॲनिमल इन्फेक्शन साठी टेस्टिंग करतात, PCR टेस्टिंग, ती लोक तुमच्याकडे देतो. त्यांचं तुम्ही टेस्टिंग, त्यांना तुम्ही ट्रेन करा आणि ती तुम्हाला मदत करू शकतील. ती लोक आली, नुसतं जॉईन झालं सरकारी याच्यामध्ये जसं येऊन कागद दाखवून जॉईन होतात तशी झाली. आणि मग नंतर म्हटलं की काय कधीपासून होणार आहात जॉईन, तर म्हणले मॅडम आम्ही हॉस्टेलमध्ये आधी शिफ्ट होणार आहोत. म्हटलं किंवा गेस्ट हाऊस मिळतंय का बघतो. म्हटलं का, तर म्हणे जेव्हा आम्ही सांगितलं की आम्हाला कोविड लॅब मध्ये ड्युटी लागली आहे, तर घरच्यांनी सांगितलं की नाही, मग तुम्हाला म्हणजे सोसायटीने त्यांना सांगितलं की जर तुम्ही कोविड लॅब मध्ये काम करणार असाल तर सोसायटीत येऊ नका. त्यामुळे जितके दिवस आमची इथे ड्युटी आहे तोपर्यंत आम्हाला आमची राहायची व्यवस्था करायची, तर एकदा गेस्ट हाऊस किंवा हॉस्टेल ह्याच्यापैकी काय एक मिळतंय ते झालं की आम्ही जॉईन होतो. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये एवढा लोकांच्या मनात फोबिया होता की घरी जाणं सुद्धा त्यांना धोकादायक वाटत होतं. आता लॅब मधले काम करणारी जी लोक आहेत त्यांना असं 6 तास ड्युटी आणि मग 4 दिवस क्वारंटाईन वगैरे हा काही कन्सेप्ट नव्हता आणि अजूनही नाहीये, कारण आम्ही तिथे सगळं बायोसेफ्टी कॅबिनेटच्या मध्ये सॅम्पल हँडलिंग करतो, त्यामुळे तिथे काही तसं करायची वेळ येत नाही. पण लोकांच्या मनातली भीती काढणं हा एक महत्वाचा भाग मोठा होता. आणि मग कपॅसिटी वाढवायची म्हटल्यानंतर कलेक्टरनी आणि यांनी निर्णय घेतला की आपण लॅब्स वाढवूयात. मग त्यांना ट्रेनिंग कोणी द्यायचं. मग एक एक लॅब पुण्यातल्या, सातारा, मुंबई, कोल्हापूर तिकडनं लोक आली आणि शिरवळ अशा ठिकाणच्या लोकांनी आमच्या लॅबमध्ये येऊन ट्रेनिंग घेतलं, जेणेकरून सगळीकडे ती कपॅसिटी सुरू व्हावी, टेस्टिंग सुरू व्हावं आणि त्या ह्याने मग आमच्या इथला लोड कमी होईल या दृष्टीने. दुसरी गोष्ट एक सांगता येण्यासारखी अशी की आता जेव्हा ट्रॅव्हलसाठी RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी केली आहे, त्या ह्याच्यामध्ये लोकांना सांगितलं वेगवेगळ्या कोविड केअर सेंटर मधनं किंवा स्वाब कलेक्शन सेंटर मधनं आमच्याकडे स्वाब येतात. त्या स्वाबचा रिपोर्ट आम्ही त्या लॅबना पाठवतो. पण ह्या लोकांना ज्यांना प्रवास करायचा आहे त्यांना तुम्हाला माहिती आहे की इंडिव्हिज्युअल रिपोर्ट लागतो. परवा तर एक माणूस आला की माझं फ्लाईट आहे, माझे आई वडील तिथे पोहोचलेले आहेत एअरपोर्टवर आणि त्यांना या रिपोर्टसाठी अडवत आहेत. त्या माणसाचं सॅम्पल मशीन मध्ये होतं. मी म्हटलं तुम्हाला मी काही केलं तरी त्याचा रिपोर्टच देऊ शकत नाहीये. त्यामुळे ते सिक्युरिटी वाले काही सोडत नाही. मग शेवटी मी त्यांना सॅम्पल इज इन प्रोसेस असं म्हणून रिपोर्ट दिला आणि त्यांना सिक्युरिटी वाल्याने आतमध्ये सोडलं, नाही तर आतमध्येही सोडता येत नव्हतं.
आणि जोपर्यंत त्यांना बोर्डिंग पास आणि हे होत होतं तोपर्यंत मी त्यांना रिपोर्ट त्यांचा व्हॉट्सअपवर त्यांच्या पाठवला. अशाही पद्धतीने सरकारी लॅब असली तरी सुद्धा आम्ही तिथपर्यंत जाऊनही लोकांना मदत केलेली आहे. जेव्हा सुरुवातीच्या काळामध्ये सगळं लॉकडाऊन होतं मार्च महिन्यात, तेव्हा आमच्याकडे नुसतं ICMR ने किंवा NIV ने आम्हाला टेस्ट साठी लागणारी किट्स दिली, पण त्यासाठी लागणाऱ्या ज्या प्लास्टिक वेअर म्हणा किंवा बाकीची जी कन्झ्युमेबल्स होती ती दिलेली नव्हती. मग ती कशी मिळवायची हाही एक मोठा प्रॉब्लेम होता. तर त्यावेळी जे आमचे नेहमीचे सप्लायर होते, लिटरली आम्ही त्यांच्या गोडाऊन मधनं जाऊन सामान उचलून आणले की नाही बाबा मला हे पॅकेट्स पाहिजेत आणि त्याच्याशिवाय मी हे टेस्ट ट्यूब पाहिजेत, हे टिप्स पाहिजेत, त्याच्याशिवाय मी हे करूच शकत नाहीये. तुम्हाला खोटं वाटेल पण हे कोविडचं काम करतो आहोत असं म्हटल्यानंतर परचेस ऑर्डर नसताना सुद्धा लोकांनी मला 15-20 लाखाचं सामान दिलं. म्हणजे त्यांनी जर का हा विश्वास दाखवला नसता तर मला ही त्यांच्या एवढं टेस्टिंग करणं हे शक्यच नव्हतं. कारण आपल्याला सगळ्यांना माहितीये की सरकारी ह्याच्या व्यवस्थेमध्ये ते कोटेशन कॉल करा, त्याला 3 आठवड्याची मुदत द्या, मग परचेसिंग प्रोसिजर होईल. या सगळ्या कालावधी जर घालवला असता तर मला नाही वाटत की मी एवढ्या तातडीने हे सगळं करू शकले असते. तर लोकांनी हा जो मला सपोर्ट दाखवला त्याच्यामुळे मला हे करणं खूप शक्य झालं. बऱ्याचदा रात्री असं व्हायचं की डेड बॉडी जेव्हा एखाद्या म्हणजे पेशंट गेल्यानंतर त्याची डेड बॉडी हस्तांतरित जेव्हा करायची असायची नातेवाईकांना, त्यावेळी त्याचा रिपोर्ट काय आहे हे बघून तो कोविड पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे याच्यावरती नातेवाईकांच्या ताब्यात द्यायची किंवा नाही हे ठरवलं जायचं. आणि लिटरली ते नातेवाईक असे आशाळभूतपणे तिथे लॅब पाशी यायचे की तुम्ही सांगा की आता आम्हाला रिपोर्ट काय आहे, म्हणजे आम्हाला आमच्या नातेवाईकांचं दर्शन तरी होणार आहे किंवा नाही, किंवा आम्ही त्यांच्यावर शेवटचे अंत्यसंस्कार तरी करू शकणार आहोत की नाही. त्यावेळी आम्हाला खूप वाईट वाटायचं की एखाद्या डेड बॉडीला जेव्हा तो स्वाबचा रिपोर्ट आम्ही पॉझिटिव्ह द्यायचो की अरे या माणसाच्या नशिबी त्याचा अंत्यसंस्कार त्याच्या नातेवाईकांकडनं करता येणं शक्य नाहीये कारण केवळ तो आज कोविड पॉझिटिव्ह आहे. नंतर ते गाईडलाईन्स थोड्या बदलत गेल्या आणि मग लोकांनाही थोडीशी त्याची सवय झाली म्हणा, आणि लोक त्याच्यातनं तेवढे जे सुरुवातीला भावनिक व्हायचे तेही लोकांना त्याची हळूहळू सवय झाली की नाही असं आपल्याला करता येणार नाहीये, पॉझिटिव्ह असेल तर आपल्याला हँडओव्हर होणार नाहीये, हे लोकांनी मान्य करायला सुरुवात केली. पण सुरुवातीच्या काळामध्ये त्याही गोष्टीचा फार त्रास झाला. रात्री 2:30 वाजता उठून परत जायला लागायचं की नाही एक पेशंट डेड झालाय त्याचा रिपोर्ट अजून आलेला नाहीये, तर जाऊन बघायचं की काय झालंय काय नाही, त्याला रात्रीत नेऊन रिपोर्ट कळवायचा, ह्या गोष्टी करायला लागल्या. आणि म्हणता आमच्याकडे जून महिन्यामध्ये ऑटोमेटेड मशीन आलंय आणि मग नंतर आमचा कामाचा आवाका बघून आम्हाला उपमुख्यमंत्री साहेबांनी 12 कोटी रुपये मंजूर केले. त्याच्यातून अजून आम्ही थोडीशी इक्विपमेंट घेऊ शकलो आणि आता जे आम्हाला सुरुवातीला 10 तास 12 तास लागत होते ते आता आम्ही लिटरली एक रॅपिड मशीन जे आहे त्याच्यावर आम्ही तासाभरात रिपोर्ट देऊ शकतो. आणि अदरवाईज जी रुटीन कन्व्हेन्शनल आम्ही RT-PCR टेस्ट म्हणतो त्याचे रिपोर्ट मिनिमम 2.5 ते 3 तासातही देऊ शकतोय आता, कारण केवळ ही सगळी आम्हाला यंत्रसामुग्री मिळाली. त्यामुळे आमच्या कामाचं लोकांनी या पद्धतीने ऍप्रिसिएशन केलं. त्याच्याबद्दल म्हणजे गव्हर्नमेंटमध्ये कोणी एवढं काम करेल आणि एवढ्या टेस्ट करतील आणि एवढं टाइमली रिपोर्टिंग करू शकतायत ह्याच्याबद्दल लोकांचा आधी विश्वास नव्हता, पण तो हळूहळू आम्ही विश्वास मिळवला आणि अजून पुढे असाच लोकांचा विश्वास राहो यासाठी आम्ही काम करू. मला वाटतं माझ्याकडनं अजून काही तुम्हाला शंका. आणि त्यावेळी सुरुवातीला असं होतं की अँटीजेन टेस्टची सुरुवातीला आलेली नव्हती, त्यामुळे लोक असे जीवाचं हे करून तयार असायचे, कानात जीव ओतून म्हणतो तसं की काय रिपोर्ट येतोय आपला आणि आपल्या पेशंटचा आणि आता पुढे काय करायचं अशाने. मग हळूहळू अँटीजेन टेस्ट आली, 15 मिनिटात रिपोर्ट यायला लागले, आमचेही रिपोर्ट फास्ट जायला लागले. म्हटल्यानंतर सगळाच सिनारिओ थोडासा निवळला त्याची, असं थोडंसं व्हायला लागलं त्या ह्याच्यामध्ये. थँक्यू. आता लोकांच्या मनामध्ये हे सायमल्टेनियसली चालू असताना आतापर्यंत आम्ही जी 2 लाख सॅम्पल्स टेस्ट केलेली आहे, तर त्याच्यावर आम्ही त्या सॅम्पल्सवर सिक्वेन्सिंग, जे जिनोम सिक्वेन्सिंग म्हणतात त्याचेही आम्ही रिसर्च करत आहोत की पुण्यामध्येच एवढं का झालं. तर त्यामध्ये आम्हाला
लक्षात आलं की आपल्याकडचा जो स्ट्रेन आहे तो फास्ट स्प्रेड होणारा आहे, म्हणजे त्याचं जेनेटिक कंपोजिशनच वेगळं आहे की ज्याच्यामुळे तो एवढा फास्ट स्प्रेड होतोय. मग हा साइड बाय साइड आता रिसर्चही चालू आहे की डेड झालेल्या पेशंट मधला व्हायरसचा सिक्वेन्स वेगळा आहे का, की जे इन्फेक्शन होऊनही बरे झाले त्यांच्यापेक्षा तो वेगळा आहे का, एखाद्या एरियामध्ये जास्त कमी फॅमिलीमध्ये 4 मेंबर इन्फेक्ट झालेत पण 2 झाले नाहीत, मग त्यांच्यात का झालं नाही इन्फेक्शन. अशा पद्धतीचे आता आमचे रिसर्च चालू आहेत. त्याचबरोबर इन्फेक्शन आता वॅक्सिनेशन सुरू झालेलं आहे, तर त्या वॅक्सिन ट्रायल्सचं सुद्धा आमच्या इथे आम्ही सेंटर होतं त्याचीही आम्ही ट्रायलमध्ये आय वॉज वन ऑफ द इन्व्हेस्टिगेटर. आणि आता त्याच्यामध्ये वॅक्सिन झाल्यानंतर पहिल्या डोस नंतर किती प्रतिकार शक्ती वाढतीये, दुसरा डोस झाल्यानंतर किती वाढते आहे, याबद्दलही आमच्याकडे आता आम्ही स्टडी करतो आहोत. त्यामुळे या कोविडच्या निमित्ताने डिपार्टमेंटला आणि मायक्रोबायोलॉजीला इन जनरल एक प्रतिष्ठा मिळाली आहे किंवा लोक त्याच्याकडे बघतायत की इट इज इक्वली इम्पॉर्टंट ब्रांच ॲज सच. थँक्यू. थँक्यू सुवर्णाताई. मला असं निश्चित खात्री आहे की आता इथं उपस्थित असलेल्या म्हणजे सगळे मेंबर्सना असं जाणवलं असेल, अरे आपण घरात बसून नुसते घाबरत बसलेलो आहोत आणि काळजी करतो, आणि प्रत्यक्ष ज्याला खऱ्या अर्थाने योद्धे म्हणतात असे तुम्ही त्या ठिकाणी 24/7 हे लढता आहात. आणि काय काम आहे, कामाचा आवाज ऐकून खरोखर थक्क सगळं होण्यासारखं आहे. कौतुक करावं थोडं खरोखरच कमी आहे. आम्हाला तुमचा सन्मान करून आम्ही आमचा सन्मान वाढवलाय असं वाटतं. थँक्यू व्हेरी मच. आपल्याला प्रत्यक्ष भेटून आम्हाला देण्याला खूप आनंद होईल. धन्यवाद. याच्यानंतर आपण दुसऱ्या ज्यांचा आपण सन्मान करणार आहोत त्या आहेत डॉक्टर प्राजक्ता कोळपकर. त्यांची ओळख रोहिणी करून देईल आपल्याला. रोहिणी, ओव्हर टू यू. सर्वप्रथम महिला दिनाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आता जोशी मॅडमचं कसं भारावलेलं सगळं आपण ऐकत होतो, भारावून जाऊन. खरंच योद्धे म्हणजे कसे असतात हे खरं खरं अगदी समोर आलं आमच्या. आणि आम्ही कोविडचा अनुभव घेतल्यामुळे तुम्ही किती काय काय करत असाल हे खूपच ऐकून खरंच म्हणजे छान वाटलं असं. आता अजून एक तशीच एक व्यक्तिमत्व आहे डॉक्टर प्राजक्ता कोळपकर. यांची ओळख म्हणजे एक बहुआयामी महिलेची ओळख आहे. त्यांचा जन्म 5 मार्च 1975 मधला. BA ची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी मास कम्युनिकेशन मध्ये MS केलं आणि मास्टर ऑफ फाईन आर्ट्स नाटक याच्यात PhD केली. त्यांनी खेळातही प्रावीण्य मिळवले आहे. ज्युनियर नॅशनल हँडबॉल चॅम्पियनशिप ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी पटियाला इथे 1995 मध्ये त्यांनी भाग घेतला होता. इतकं हे ऑलराऊंडर असं हे व्यक्तिमत्व आहे की अभिनय, वक्तृत्व, वादविवाद स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा यात 200हून अधिक बक्षिसांच्या या मानकरी आहेत. याशिवाय NCC नॅशनल कॅम्प आणि दिल्ली परेडसाठी 1997 मध्ये त्यांची निवड झाली होती. त्यांनी नागपूर आकाशवाणी व दूरदर्शन येथे निवेदिकेचं काम केलं आहे. त्यांच्या परिवर्तन या स्वलिखित डॉक्युमेंटरीला महाराष्ट्रातील कारागृहात दाखवण्याची सरकारकडून मान्यता मिळाली होती. त्यांनी 2007 ला प्रा फाउंडेशन अंतर्गत मध्ये पिनॅकल रिक्रिएशन अकॅडमी ही दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसन केंद्राची निर्मिती केली. त्यामध्ये अनेक उपक्रम, कार्यशाळा त्यांनी घेतल्या आहेत. त्यांचे महाराष्ट्र टाइम्सच्या शनिवारच्या मैफल पुरवणीत बालक पालक हे सदर, प्रभात वर्तमानपत्रात जगावेगळी माणसं हे सदर छापून आले आहे. त्यांचे माय स्काय नावाचे YouTube चॅनलही आहे. जवळजवळ 35-36 पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत. तेवढे सगळे वाचून दाखवायला लागले मी तर मला वाटतं हा सगळा प्रोग्रामच त्यांच्या पुरस्काराच्या अनाउन्समेंटचाच होईल. तर त्यातले काही थोडे वाचून दाखवते, मला राहवत नाहीये, इतकं भरपूर आहे त्यांच्याकडे. 1915 सालचा युवा पुरस्कार चंद्रपूर येथील, नंतर इंटरनॅशनल पीस सोशल अवॉर्ड, नंतर सुपर हेल्दी वुमन पुणे, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले एज्युकेशन तो अवॉर्ड मिळालाय, सोशल नॅशनल अवॉर्ड नागपूर,
भारत शिखर सन्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश. इतक्या वेगवेगळ्या ठिकाणचे हे पुरस्कार आहेत. महात्मा फुले नॅशनल सन्मान पदक दिल्ली, राष्ट्रगौरव पुरस्कार पुणे. हा तरी ऐका. सिद्धार्थ तथागत कला साहित्य पुरस्कार सिद्धार्थनगर नेपाळ, आदिशक्ती सन्मान पुणे, नवशक्ती पुरस्कार पुणे, तेजस्वी पुरस्कार चिंतामणी ट्रस्ट पुणे, पुणे महानगरपालिकेचं गौरव चिन्हही मिळालेलं आहे. शारदा पुरस्कार बारामती, जिजामाता पुरस्कार पुणे, करोना योद्धा म्हणूनही त्यांना मिळालेलं आहे जैन सोशल डिव्हाइन ग्रुपचं. शांतीदूत पुरस्कार पुणे आणि रमाई पुरस्कार पुणे. दमले मी आता हे पुरस्कार वाचूनच. अजूनही खूप आहेत, मी यातले थोडेच तुम्हाला वाचून दाखवलेले आहेत. तर मी आता त्यांना आपलं मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. तत्पूर्वी आपण म्हटल्याप्रमाणे मी अध्यक्षांना विनंती करतो की अध्यक्षांनी त्यांना आपला सन्मान पत्र द्यावं, सन्मान चिन्ह. या व्यक्तींना खरोखरच जेव्हा भेटू आणि आम्ही आपल्या ट्रॉफीज देऊ तेव्हा तो आम्हाला आमचाच गौरव झाल्यासारखा वाटणार आहे. खरंच असं या लोकांचं काम आहे. खरोखरच आपण ही व्हर्च्युअल ट्रॉफी देतोय असा त्याची कल्पना आहे, म्हणून ही फक्त इथं दाखवण्याचं काम करतोय. ट्रॉफी खूप छान आहे आणि आपण ती देऊया. ओके, ठीक आहे शरद, मी त्यांना सांगतो प्राजक्ता ताईंना. ओव्हर टू यू डॉक्टर प्राजक्ता कोळकर. म्यूट आहे. नाही, ऐकू येत नाही. तुम्ही अनम्यूट करा. अनम्यूट केलं त्यांनी आता. नाही नाही, एक मिनिट. हा, आता बोला. नाही तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. नाही ऐकू येत नाहीये. त्यांचं काहीतरी हे असेल. आता तुम्ही अनम्यूट आहात. तुम्ही बोलायला फक्त अनम्यूट आहात तुम्ही. त्यांच्याकडे काहीतरी नाही problem आहे. नाही, करतायत त्या. 1-2 मिनिटं वाढवू, कारण आपल्याकडनं सगळं अनम्यूट आहे. नाही, तुम्ही परत रिजॉईन करता का, इफ यू डोंट माइंड? मी तुम्हाला तुम्ही रिजॉईन करा मीटिंग. माझ्या मते काही प्रॉब्लेम असेल तर सॉर्ट आउट होईल. ऑडिओ सिलेक्ट करायला सांग. हा, ऑडिओ केलाय ना. ते जॉईन करताना ऑडिओ सिलेक्ट करावा लागतो तो. हो हो हो. जॉईन विथ ऑडिओ.
शरद, इन द मीन टाइम हे जॉईन झालेले आहेत सुषमा चव्हाण. वाटतायत तरी पण अजून त्या काही कन्फर्म करत नाही. HP1 आयफोन कोण आहे? नाही, आवाज येत नाहीये अजिबात. जॉईन झालात का आपण? जॉईन झालात आपण? हा 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 बर 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 मग आम्ही तुम्हाला व्हर्च्युअली देतो. मी तुमचं नाव अनाऊन्स करतो आणि नंतर भेटतो मी तुम्हाला. ओके. हो हो बर हो हो बर 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 ओके 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 थँक्यू. नाही 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 सर. ओके ओके मी तुमच्यातर्फे अनाऊन्स करतो. या नाही नाही. आय थिंक आपण प्राजक्ता मॅम जोपर्यंत जॉईन होतात तोपर्यंत सुषमा चव्हाणांचं करायचं का? हो, ते जॉईन झालेले आहेत. हो नाही, मी सांगतो त्यांची परिस्थिती काय ओके आहे. ओके चालेल या. तर You go ahead. स्क्रीन दिसतोय का आनंद? हो दिसतोय. दिसतोय मी आता बोललो त्यांच्याशी, डिस्कनेक्ट करून परत जॉईन होत आहेत. 1 मिनिट थांबूया. हो आपण थांबूया. विल जस्ट प्रोसीड. आपण तोपर्यंत सुषमा चव्हाणांची इंट्रोडक्शन करू. करेक्ट. ओके. आजच्या आपल्या तिसऱ्या महिला व्हेरी हाय परफॉर्मिंग पोलीस ऑफिसर ACP सुषमा चव्हाण त्या अँटी करप्शन ब्युरोमध्ये आहेत आणि 15 ऑगस्ट 2020 ला 74व्या इंडिपेंडन्स डेच्या निमित्ताने त्यांना प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्व्हिस मिळाले. तर याच्यामध्ये आपल्याला उजव्या बाजूला सुषमा चव्हाण यांचा फोटो दिसतो आणि ही बातमी पण पेपरात आलेली आहे. तसंच पोलीस त्या ट्विटर अकाउंट मधनं पण अनाउन्समेंट केली होती की सुषमा शैलेंद्र चव्हाण डेप्युटी SP त्यावेळच्या अँटी करप्शन ब्युरो यांना प्रेसिडेंट पोलीस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्व्हिस हे प्रदान करण्यात आलं. आत्ताच आपण पाहिलं की आपल्या बाकीच्या विनर्स यांना सुद्धा खूप अवॉर्ड मिळाले. पण हे जर आपण सकाळमधलं कात्रण जर बघितलं तर उजवीकडे सुषमा चव्हाण यांचा थोडीशी ओळख करून दिली. त्यांना विविध प्रकारचे 475 पुरस्कार आजपर्यंत मिळालेले आहेत आणि त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी पोलीसमध्ये त्यांचं पोस्टिंग झालं होतं. पुणे शहर, नवी मुंबई, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, गुन्हे अन्वेषण अशा बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि मुख्य म्हणजे लैंगिक शोषणाचा एक प्रकरण
नगरमध्ये झालं होतं. त्याच्यामधल्या 20 आरोपींना त्यांनी जन्मठेपेची शिक्षा देण्यामध्ये त्यांचा फार मोठा सहभाग होता. आणि या फोटोमध्ये, या क्षणचित्रामध्ये आपल्याला सुषमाताई अजितदादा पवारांकडनं अवॉर्ड घेताना दिसत आहेत. आत्ताच त्यांच्याशी फोनवरती बोलणं झालं आणि त्यांनी सांगितलं की आत्ता संध्याकाळी त्यांना गव्हर्नमेंटनी पोस्टिंग चेंज करून स्वारगेटला त्यांना ACP म्हणून नेमलेलं आहे. आणि भारतीय विद्यापीठामध्ये काहीतरी मारहाणीचा प्रकार झाल्यामुळं त्यांना तिकडे जावं लागलं. त्या मीटिंगला जॉईन झाल्या होत्या, पण त्यांना अर्धवट मध्ये सोडून त्यांना जावं लागलं. तर आपण त्यांच्यातर्फे मी अनाऊन्स करतो की आपण हे अवॉर्ड त्यांना नंतर देऊ. सो लेट अस गो अहेड विथ डॉक्टर प्रोजेक्ट. प्राजक्त ताई, तुमच्या हे झालं का? अनम्यूट होऊन आवाज येतोय का? त्यांना ऍडमिट तर केलेलं आहे, म्हणजे शी हॅज जॉईन वन्स अगेन. ओके. त्यांचा ऑडिओ ऑफच आहे अजून. नाही, आता काय म्हणजे कळत नाहीये. इन द मीन टाइम दुसरी काही तुला काही क्लिप वगैरे काही दाखवायची होती का? हो, मग मी करू का सुरुवात, इफ यू डोंट माइंड? हा, चालेल. मला वाटतं कारण त्यांचं जॉईन होत नाही, म्हणजे कदाचित त्यांचं काही कारणाने नाहीच जर तो टेक्निकल पॉईंट प्रॉब्लेम निघाला तर आपल्याला हे करायला लागेल. ते आपल्या घड्याकडे लक्ष ठेवता आपल्याला आता 15-1 मिनिटात संपवलं लागेल. तर प्लीज इथे मीटिंग आपण थांबूयात जर काही होत असलं, पण यू गो हेड विथ इट. या कशाबद्दल आहे बरे तूच सांग आता. आजच्याच इंटरनॅशनल वुमन्स डे बद्दल एक व्हिडिओ आहे. मला स्वतःला तो फार आवडला आणि मला असं वाटलं की आपण आज इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेट करतोय आहोत, पण खरी आपल्या सर्व जगामध्ये ही काय परिस्थिती आहे आणि महिलांचं आजच्या 2021 साली काय स्टेटस आहे याच्याबद्दल हा व्हिडिओ आहे. जस्ट आय विल शेअर इट. किती वेळाचा आहे? एक साधारण 6 ते 7 मिनिटाचा आहे, पण बघूया आपण. या स्क्रीन दिसतोय का? हो, स्क्रीन दिसतोय. Take a look at your phone. I bet you have at least one notification telling you it's Women's Day on the 8th of March. Now is the time to place your last-minute flower order. Buy a dozen cupcakes for your female colleagues, order chocolates, reserve a dinner table for your partner, or send a meaningful gift to your mom. Yes, Monday is the International Women's Day. It's the 8th of March. But do women really want chocolates and gifts? Women's Day was not supposed to be Black Friday Sale 2.0. It began as a labor movement. 15,000 women marched through the city of New York in the year 1908, demanding better pay, shorter working hours, and the right to vote. In 1909, the Socialist Party of America declared the first National Women's Day. In Copenhagen the following year, the idea of an International Women's Day was tabled during a conference. In 1911, 4 countries celebrated Women's Day. Women in Russia called for a strike in 1917. They were demanding bread and peace. It was the 23rd of February in the Julian calendar, the 8th of March in the Gregorian calendar. The United Nations officially recognized Women's Day in 1977. The day was meant to create awareness about women's issues, talk about challenges faced by women, not trivialize the gender by offering discounts on supposedly girly products and grocery. Women belong to the kitchen, right? Today, women are still battling Victorian-era mentality, and I do not see why we should raise a glass tomorrow. It's 2021, and women are still fighting for the most basic, the most primitive of rights. Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay, and this is our world. Which part of it do you live in? The country is marked in red. Women here do not even have the basic sexual and reproductive rights. Women are still fighting for the right to choice. It is one of the 5 battles that we will talk about tonight. 90 million women of reproductive age live in countries that prohibit abortion.
Try imagining this. A woman is not allowed to make decisions about her own body. She is denied access to health care, contraception. Motherhood is forced on her. No exception is made, even in cases of rape or danger to her health. This happens even in developed countries like Malta, San Marino. 41% of women live in countries with restrictive abortion laws. Abortion is a human right. A woman should be able to decide if she wants to have children, when she wants to have children, with whom and how many. Why do countries think that they get to have a say? 23,000 women die every year because of unsafe abortions. So if you're looking to help women on Women's Day, campaign against restrictive laws, speak up in favor of women's rights, also speak up in support of a woman's freedom of movement. Most animals, by the way, have it, but women don't. The right to live and the right to live on our own terms. Another set of battles we are fighting even today. In Iran, a woman needs her husband's permission to travel abroad. In Saudi Arabia, a woman needs a man's permission to leave a prison in case she's detained. Many women across the world are killed or forced into taking their own lives. Let me recap the last 30 days for you. In Argentina, 18-year-old Ursula Bahilo was killed by her ex-boyfriend. Her body was found with 30 stab marks. In India, 23-year-old Aisha Bano killed herself by jumping into the Sabarmati River. She had filed a dowry harassment case against her husband and his family. In Israel, 35-year-old Diana Raz was shot by a police officer husband. He says, "I do not know what went through my mind." In Canada, 69-year-old Kathleen Hatcher died. Her son has been charged with second-degree murder. In India again, a woman was burnt alive by her family members. Reports say the family had hired a contract killer, paid him $1.5 lakh to kill the woman. Violence against women is real. 6 women are killed every hour by men around the world. 137 women are killed every day by a partner or a family member. Femicide has worsened during the pandemic. Women are discreetly seeking help over Zoom calls. Watch this. Can you share that banana bread recipe? Sure. It's actually my mom's banana bread recipe, but it's pretty foolproof and super easy. Well, I really appreciate it. I know your mom's a great baker, so it should be good. According to the World Economic Forum, 45% of women in West Asia and North Africa are victims of physical or sexual violence. The situation in South Asia is hardly better. 38% women here suffer physical or sexual violence. North America, 32%. Sub-Saharan Africa, 31%. Latin America and the Caribbean, 27%. Europe, 22%. So if you're looking to champion women's rights on the 8th of March, ditch the flowers. Instead, call out those who think it's okay to abuse women. Call out the families who harass women. Encourage women to speak up. Do you know why most women choose not to? Because they do not have an option. The third battle women today are still fighting for is education, fighting to become independent. When a girl is born in India, parents prefer saving for her marriage. Why invest in a girl's education? And you'll be surprised, this mindset goes beyond Indian borders. Only 66% of countries have gender parity in primary education. In upper secondary education, the number drops to 25%. While some refuse to send girls to school, there are others who attack girls for going to school. On the 9th of October 2012, Malala Yousafzai was shot at by the Taliban. She was only 15 years old. Her fault was that she was too outspoken for Pakistan's Swat Valley. Across the border in Afghanistan, more than 210 girls' schools were closed down in the year 2016. In Mali, girls have been sexually violated for failing to adhere to dress codes imposed by armed groups. In Somalia, girls were kidnapped from schools to become wives of Al-Shabaab fighters. Today, at least 132 million girls are out of school. They're being denied a future, financial independence, and the very basic right to education. This Women's Day, help girls win the war waged on their education. Here's another battle our gender is still fighting, suffrage. When women in America were given the right to vote back in the year 1920, one woman celebrating the constitutional amendment said this: "We cannot change the psychology of the world in a day, but that change will be profound and lasting." It's 2021. 100 years have passed. On paper, every woman today has the right to vote. In practice, they're still denied a voice. There are only men in Kuwait's Parliamentary Committee for Women.
Estimates say it could take 18 years to close Pakistan's voting gender gap. In Afghanistan, many women cannot vote because of mandatory photo screening at polling stations. How will we have policies for women if women don't have a say in politics? How will the world achieve gender equality? We have what is called the right to equality. On paper, there is a convention on the elimination of all forms of discrimination against women. In reality, women are discriminated against both at home and at work. There is a pay gap. Women earn 77% of what men do for the same work. This is according to Amnesty International. Women do not hold enough positions of power. Only 25% of parliamentarians today are women the world over. There are only 21 women heads of state or heads of government. Only 14 countries have 50% or more women in cabinet. This is according to UN Women. The United Nations, by the way, has never had a woman secretary general. 9 changes of hands and all men. And this is not about competence. This is not about tokenism either. There are enough and more competent women to lead. This is about equal opportunity that women are denied. Women also pay more for their personal products, at least 7% more than men do. Women perform 2.6 times more unpaid domestic work than men and are 18% less likely to get promoted in their jobs. This is according to McKinsey & Company. Where is the equality? This Women's Day, instead of a fancy candlelight dinner, start a movement to ensure that your partner is paid what she's entitled to. Only 6 countries give men and women equal legal rights. But marital rape is legal in 36 countries, including India. Women do not want flowers. Women want their rights, basic human rights. In Nigeria, a man is legally allowed to hit his wife. The law says nothing is an offense if done by a husband for the purpose of correcting his wife. In El Salvador, a woman can be jailed for miscarriage. Can you believe it? In 39 countries, laws prevent women from inheriting the same proportion of assets as men. In Syria and Egypt, penal codes allow a lesser punishment for honor killings. So what exactly are we celebrating? Feminism is not a pejorative. We should all be feminists, as they say. It's time for change, meaningful change. A very happy Women's Day to you. ही आजची रियालिटी आहे. हो, माझा आवाज येतोय आता? येतो प्लीज. सॉरी माझ्यामुळे फार हे झालं, तुम्हाला त्रास झालाय? नाही प्लीज गो अहेड. ओके, आधी तुम्ही थँक्यू म्हणते की तुम्ही मला आज बोलवलं आहे. आणि कोरोनाच्या काळामध्ये काय काम, बेसिकली मी आता काय काम करते ते सांगते. मी 13 वर्षापासून दिव्यांग मुलांसाठी काम करते. चंद्रपुरातनं आली आहे, चंद्रपुरातनं पळून इथे आले आहे आणि आयुष्यात वेगळं काहीतरी करायचं हा एक ध्यास होता. काय वेगळं करायचं मला माहिती नव्हतं, पण मला असं नेहमी वाटतं की जोपर्यंत जळत नाही तोपर्यंत कळत नाही. पहिलं मूल गेलं आणि राहिलं असतं तर स्पेशल राहिलं असतं असं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं आणि ते वाक्य माझ्या कानात फिरत होतं. आणि म्हणूनच कदाचित मी नाटक आणि पिक्चर यामध्ये करिअर करायला येणारी एकदम 360 डिग्री मध्ये कन्वर्ट झाले आणि दिव्यांग मुलांसाठी पिनॅकल रिक्रिएशन अकॅडमी म्हणून प्रा फाउंडेशनच्या अंतर्गत काम करते. नेहमी वेगळ्या वाटा जेव्हा आपण निवडतो तेव्हा तुम्ही एकटे असता, याची अनुभूती मला कायम वेळोवेळी येत गेली. आणि नंतर असं लक्षात आलं की एकट्यानं चालायची ही वाट खडतर आहे, पण नाही चाललो तर या मुलांचं भलं कसं होणार किंवा या मुलांना सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे तो दिला पाहिजे असं मला कायम वाटायचं. कारण चंद्रपुरातली असल्यामुळे मी खूप मातीत जगली आहे, खूप छान माझं बालपण राहिलंय. पुण्या मुंबईच्या मुलांचं आधीच बालपण नाही आणि त्यातल्या त्यात या मुलांचं तर अजिबात नाही. हा विषय मला चटका देऊन गेला. त्यामुळे या मुलांसाठी काम करायचं हे ठरवलं. त्या सगळ्यांनी मला वेड्यात काढलं, आजही काढतातच. मी खूपदा असं म्हणते लोकांना की मी दिव्यांग मुलांसाठी काम करत नाहीये, तर त्यांच्या आईसाठी काम करते आहे. कारण ज्या दिवशी हे मूल जन्माला येतं त्या दिवशीपासून आई खऱ्या अर्थानं मृतवत जगत असते. श्वास तिचे घेतल्या जातात म्हणून ती घेत असते, पण जळी स्थळी काष्टी पाषाणी तिच्या डोक्यामध्ये हाच एक विचार असतो की माझ्याच पदरी हे का. दिव्यांग मूल जन्माला आल्यावर मी असा का हो हा प्रश्न त्याला कधीच पडत नाही, पण माझ्याच पदरी का हा प्रश्न प्रत्येक श्वासागणिक त्या आईला पडत असतो आणि दुर्दैवानं त्याचं उत्तर नसतं. मला असं वाटतं
प्रा फाउंडेशन हे त्याचं छोटंसं उत्तर आहे. आणि म्हणूनच या आईवडिलांसाठी मी काम करते असं मला कायम वाटतं. आणि या मुलांच्या उर्वरित आयुष्यात फक्त आनंद पेरायचा आणि आईला सांगायचं की तुझं उर्वरित आयुष्य एकदा जगून घे, जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. कारण तिला सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे, जो नियतीनं दिलेला आहे, देवानं दिलेला आहे. पण दुर्दैवानं माणूस नावाच्या प्राण्यानं तो अधिकार तिचा हिरावून घेतलेला आहे. म्हणून तिने ते जगावं यासाठीचा माझा छोटासा प्रयत्न आहे. पॅन्डेमिक सिच्युएशनच्या आधी मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये माझ्या इथे पूर आला होता. कारण अगदी आंबिलोडाच्या बाजूला माझं सेंटर आहे. तर त्याच्यामध्ये माझी 12 वर्षांची पूर्ण मेहनत वाहून गेली होती. म्हणजे काहीही शिल्लक नव्हतं. ना फ्रीज, ना टीव्ही, ना कूलर, ना लॅपटॉप, ना माझे डॉक्युमेंट्स, ना माझे सर्टिफिकेट, मुलांचे कॅलिपर, खेळणी काहीही नाही. त्यामुळे त्यातनं सावरायला मला खूप वेळ लागला. नोव्हेंबरमध्ये आलेला पूर हा फेब्रुवारीपर्यंत आम्ही त्यात सावरलो आणि त्यात सावरत नाही तर मार्चमध्ये कोरोनाचे सिम्पटम्स दिसले आणि मग पॅन्डेमिक सिच्युएशन आली. माझ्यासाठी खूप मोठा धक्का होता आणि त्यातनं सावरणं खूप कठीण होतं. पण मी नेहमी म्हणते की वेगळ्या वाटेवर जाताना माझी लढाई फक्त या देवाशीच आहे. किती परीक्षा घेतो बघू. त्या पासच व्हायच्या आणि एक दिवस देवानं मला म्हणायचंय की आता मी हरलो, तू जिंकलीस. त्याचं छोटंसं उदाहरण मी असं सांगते की पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये काही मुलांच्या घरी इतकी वाईट सिच्युएशन होती. त्या सांगते जराशा. माझ्याकडे एक मुलगा आहे जो 40 वर्षाचा आहे आणि काहीही हातपाय हलवत नाही, वडील नाही. त्याची एकटी आई आहे ती हा 40 वर्षाचा मुलगा 80 किलोचा आणि त्याची 80 वर्षाची आई 35 किलोची होती. जिला घरामध्ये स्वयंपाकही करता येत नव्हता. भाऊ बघत नव्हता, बहीण आपापल्या घरी. आणि पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये कोणीही घरगुती कामगार घरी येत नव्हतं. तर मी रोज त्यांना फोन करायचे की काकू तुम्ही कसं करत आहात. तर त्यांनी मला सांगितलं की प्राजक्ता मी कसा बसा स्वयंपाक करते, फक्त भात लावून घेते. पण सगळ्यात वाईट म्हणजे माझ्या मुलानं 8 दिवसापूर्वी शी केली ती मला काही अजून धुता आली नाही. आणि माझ्या अंगावर सरकन काटा आला. मला असं वाटलं बाप रे, या आईला इतकी गरज असताना सुद्धा आणि आपण या मुलांसाठी करण्याचं व्रत स्वीकारलेलं असताना सुद्धा जर आपण यांना मदत करू शकणार नसेल तर आपल्या या करण्याला काहीच अर्थ नाही. ही एक सिच्युएशन मला त्रास देऊन गेली. आणि दुसरी एक सिच्युएशन अशी होती की माझ्याकडे एक मुलगी आहे, तिला वडील नाही, आई पॅरालिटिक आहे आणि आजी अनंत व्याधींनी ग्रस्त आहे. या 3 निर्बुद्ध मंद बायकांना तिचा चुलत भाऊ सांभाळतो. मी त्यालाही रोज फोन करायचे की स्वप्नील तुम्ही कसं करता. तर त्यांनी मला जो किस्सा सांगितला तो पण माझ्या अंगावर आला. त्यांनी सांगितलं मॅडम माझ्या घरात एकही बाई नाही आता कामाला, मी युट्यूबवर बघून कणिक मळतो, पोळ्या करून घेतो, तरी या बायका 3ही बायका कचकच करतात. हे सगळं करतो ठीक आहे, पण माझ्या अंगावर तेव्हा येतं जेव्हा 28 वर्षाच्या माझ्या बहिणीला मला अंघोळ घालावी लागते. या 2 सिच्युएशन मला पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये खूप त्रास देऊन गेल्या आणि मी ठरवलं की लिगली काहीही न करता, जरी मला कोणी परमिशन दिली नाही तरी मी सुरू करावं. कारण या मुलांना ज्या क्षणी आधाराची गरज आहे त्या क्षणी मी आधार देऊ शकणार नसेल, माझ्या या करण्याला काही अर्थ नाही. मी सेंटर सुरू केलं. मीनवाईल असं होतं की माझ्या स्टाफला द्यायला पैसे माझ्याकडे नव्हते किंवा मला भाडं द्यायला माझ्याकडे पैसे नव्हते. मी जेव्हा सुरू केलं तेव्हा कोणी यायला तयार नव्हतं. पण मी या 2 मुलांसाठी सुरू केलं. आई वडील सुद्धा मेंटली प्रिपेअर नव्हते, म्हणजे त्याची आई आणि याचा भाऊ. पण तरी मी त्यांना हे पटवून दिलं की मी रेसिडेन्शियल सुरू करते आणि या मुलांची मी काळजी घेईल. या 2 मुलांसाठी फक्त आम्ही दोघी जणी, मी आणि माझी कोऑर्डिनेटर, आम्ही उभ्या राहिलो. दिवसभर आम्ही वेळ घालवायचो. तर एक दिवस असा आला, म्हणजे मला वाटतं सेंटर सुरू करायच्या 3-4 दिवशी माझ्याकडे 2 आया आल्या, म्हणजे स्पेशल मुलांच्या आया होत्या आणि खूप धो रडल्या. त्यांना मी त्याच्या रडण्याचं कारण विचारलं. त्यांनी सांगितलं की प्राजक्ता आमची मुलं गेले 6 महिने घरात आहेत. घरात असल्यामुळे ती अतिशय वांड आणि हायपर झालेली आहेत. ती मुलं तर आमचं सूड घेतच आहे पण त्यांना ते कळत नाहीये. पण आमची जी सुदृढ सज्ञान मुलं आहे ती पण 6 महिन्यापासून घरात आहे. नवराही घरात आहे आणि सासू-सासरे घरात आहे. आता अशी सिच्युएशन आहे की माझा हा मुलगा हायपर झाल्यामुळे सगळ्या घरानं मला सोलून काढलेलं आहे. आणि जसा नवरा बोलतो, जसे सासू-सासरे बोलतात, तसा माझा धडधाकट मुलगा सुद्धा सगळ्यांपुढे माझी अक्कल काढायला लागला आणि मला बोलायला लागलाय. ती म्हणाली की मला याचं वाईट वाटतं की माझं जे दिव्यांग मूल आहे ते मूल तर तसंच ते बिचारं, पण जे सव्यंग आहे, ज्याला काही व्यंग नाही, ते मूल माझं, ज्यानं समजून घ्यावं मला, तो मुलगा सुद्धा जेव्हा माझे आतडे काढतो तेव्हा मला असं वाटतं की आई म्हणून मी फेल झालेली आहे. त्या दोघी आया एवढ्या रडत होत्या की त्यांचं असं वाक्य होतं की प्राजक्ता आम्हाला फक्त आत्महत्या करायची आहे. आणि त्यांचा जो सूर बघता, टेम्पो बघता मला असंच वाटायचं की जाताना त्या कॅनल मध्ये उड्या मारतील. त्यांना मी विचारलं तुमच्या दिव्यांग मुलांचं काय, तर त्यांचं वाक्य होतं याची काळजी नाहीये, तू आहेसच.
मला त्या क्षणी असं वाटलं की आईचा किती विश्वास आहे माझ्यावर, तरी मी काही करू शकत नाही, मी काहीतरी केलं पाहिजे. मी त्यांना किमान 4 तास माझ्याजवळ बसवलं आणि फक्त एकच म्हटलं की हो, तुमच्या आयुष्याचा प्रश्न तुम्हीच सोडवायला पाहिजे, तुम्ही आत्महत्या करा, पण फक्त एक दिवस द्या, कारण या मुलांची व्यवस्था मी कशी लावावी मला बघू दे. मला माहिती होतं आत्महत्या ही क्षणिक घटना असते, तो एक क्षण गेला की मग त्याची तीव्रता जाणवत नाही. तेवढंच मी सायकोलॉजिकल ऍस्पेक्टने त्यांच्यावर काम केलं आणि त्या आयांना शांत केल्यावर त्यांना हे अश्युअर केलं की उद्यापासून मी या मुलाला ठेवते या दोघांनाही आणि तुम्ही हवं तर तुम्ही काय आत्महत्या करायची ती करा. दुसऱ्या दिवशी त्यांचा टेम्पो एकदम नॉर्मल झाला होता, पण मी फार अस्वस्थ झाले होते आणि मला असं वाटलं की हे आई वडील आपल्या रक्ताचं पाणी करतात त्या मुलांसाठी, या मुलांना गोंजारतात, अंजारतात. आणि आईचा प्रॉब्लेम तर असा असतो की आई सर्वस्व पणाला लावते, ही केवळ इन्स्ट्रक्टिव्ह असते म्हणून या मुलाला वाटतं की माझी सगळ्यात वैरीण कोण आहे तर ती आई आहे, म्हणून हे सुद्धा आईचं सगळ्यात जास्त सूड घेत असतात आणि सगळं घर नामानिराळ असतं. जेव्हा की या आईनं कॉम्प्रोमाइज केलेलं असतं त्याचा शेवटचा श्वास जाईपर्यंत तिने सुद्धा स्वतःचे श्वास सुद्धा विकून टाकलेले असतात, पण तरी तिचं महत्व कोणालाही पटत नाही आणि समाजानं तिला कोसू नये तिच्या मुलावरून, म्हणून त्या मुलाची सगळी कामं करून घेणे किंवा त्याला कोणी बोलू नये म्हणून सगळं त्याचं करण्यामध्ये 50%चं मूल सुद्धा 70% करून तिच्यामुळे होतं, तिला लक्षात येत नाही. हे सगळं मान्य होतं, पण या सिच्युएशन मध्ये मी काय करावं असं मला लक्षात येत होतं. मला असं वाटलं की आई वडील दरवेळेस मुलांसाठी काम करतात, त्यावेळेस माझ्या मुलांनी आईसाठी काहीतरी काम करावं. आणि 5 महिने ही घरं मुलात म्हणून 5 महिने या बायका घराच्या खाली भाजीला सुद्धा उतरल्या नव्हत्या, कारण कायम नवरा नावाचा प्राणी त्यांना असं धमकी द्यायचं, उद्या त्याला काही झालं तर कोण करणार, तुलाच करावं लागेल, मग तू पण जाशील. आणि नाही म्हटलं तरी इमोशनल ब्लॅकमेलिंग खूप होतं. आणि मग माझ्या डोक्यात आलं की काही महिन्यांवर दिवाळी आहे तर का नाही आपण या मुलांकडनं पणत्या रंगवून घ्याव्या. मी त्याच्यात असं ऐलान केलं की आपल्याला 50,000 पणत्या रंगवायच्या आहेत, तर मुलांनी इथे नाही तरी चालेल, या पणत्या तुम्ही घरी घेऊन जा, ब्रश घरी घेऊन जा, रंगही घरी घेऊन जा आणि त्यांना कलर थेरपीच्या माध्यमातून यांना काहीतरी वेगळं द्या. सगळ्यात आधी तर मला माझ्या सकट आजूबाजूच्या लोकांसकट, दिव्यांग मुलांच्या आईवडिलांसकट सगळ्यांनी वेड्यात काढलं की प्राजक्ता 5,000 पणत्या म्हणायच्या होत्या का, चुकून 50 म्हणालीस का? मी त्यांना सांगितलं की नाही, मला 50,000च म्हणायचं आहे. मला जगाला दाखवून द्यायचं आहे की मुलं काय करू शकतात आणि समजा नाही झालं तर मला क्रॉस करणार कोणी नाही, पण माझ्याशी मी प्रामाणिक असायला पाहिजे, मी मुलांसाठी काय करू शकते. मी सगळ्यांना हे आउट केलं की तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी इथे 1 ते 4 इथे मुलांना घेऊन या, इथे बसवा. पण पुन्हा बाबा नावाचा प्राणी त्या आईला अडवायला लागला की पुन्हा त्याला काही झालं तर काय करशील म्हणून आया घाबरल्या. मग मी असं सांगितलं की बरं पणत्या घरी घेऊन जा, रंग घरी घेऊन जा, ब्रश घरी घेऊन जा आणि मला आणून द्या. मला काय सांगायचंय लोकांना कळतच नव्हतं, पण मी सातत्यानं ते काम सुरू केलं. रोज बरं यातलं काहीच माहितीये, पणत्या कुठून मिळतात, रंग कसे असतात, पॅकिंग कसं करावं लागतं, मग रोज युट्यूबवर जायचं, रोज मार्केट फिरायचं, रोज वेड्यासारखी मी फिरत होते. आणि मग असं लक्षात आलं की आयांना की अरे वा, ही मुलं छान पणत्या रंगवतात, रंगांमध्ये खेळतायत, 2-2, 3-3 तास शांतपणे बसतात आणि 3-3 तासाचं रिलॅक्सेशन त्या आईला मिळते. हा आईमध्ये कॉन्फिडन्स तयार झाला. मग असं चित्र झालं की रोज आई 100 पणत्या नेते आणि दुसऱ्या दिवशी 100 पणत्या मला आणून द्यायची. हे होता 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 तर पूर्ण पुण्यात झालं. माझा उद्देश होता की नुसतं पुण्यात नाही ते महाराष्ट्रात व्हायला पाहिजे, कारण महाराष्ट्रातली मुलं सुद्धा अशाच पद्धतीने वागत असेल आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आईंना सुद्धा असाच त्रास होत असेल. मला कुठे जाणं शक्य नव्हतं, तर मी काय करायचे, मी प्रत्येक जिल्ह्यातल्या एका स्पेशल मुलाच्या आईशी बोलायची, तिला कन्व्हिन्स करायचे, तिला सांगायचे की आपल्याला 50,000 पणत्या रंगवायच्या, आम्ही इथनं पाठवतो, प्रॉफिट मार्जिन ठेवून तुम्हाला हे काम करायचंय, तू काय करायचंय, तू तुझ्या गावातल्या अनंत स्पेशल मुलांच्या कन्व्हिन्स कर आणि एक काम करा की या पणत्या विकायच्या, या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने पण तुम्हाला विकता येईल. असं करता करता रोज माझा तोच, मी रोज तेच बोलायचे, रोज कन्व्हिन्स करायचे, रोज थकून जायचे, पण असं करता करता मी 12 जिल्ह्यांमध्ये काम सुरू केलं. 12 जिल्ह्यांमधल्या आया तयार झाल्या आणि तुम्हाला गंमत सांगते, 12 जिल्ह्यांमध्ये 45 स्टॉल या दिव्यांग मुलांनी पूर्ण महाराष्ट्रात लावले आणि एकट्या पुण्यामध्ये 25 स्टॉल लागले. माझी ही मुलं स्पेशल मुलं स्टॉलवर उभी राहायला लागली, पणत्या विकायला लागली आणि नंतरचा सीन असा होता की आम्हाला ऑर्डर्स यायला लागले, कारण मी काय करायचे, ऍक्च्युअल काम लोकांचं मी व्हिडिओ करून पाठवत होते की खोट्याची बात नाही. माझी मुलं कसं प्रायमर करतात, माझी मुलं कसं रंगवतात, त्यांचे इंटरव्ह्यूज मी कव्हर केले आणि अगदी प्युरिटीनी सगळं ते मांडत गेले. माझ्या एक लक्षात आलं की चांगल्या कामांना दाद द्यायला लोक नक्कीच तयार आहेत, पण चांगलं काम त्यांच्या मनापर्यंत भिडलं पाहिजे. माझ्या मुलांचा स्पीड बघता मला इतका आनंद व्हायचा, पण मला जी ऊर्जा हवी होती ती ऊर्जा मला अशी कणाकणात, मातीत क्षणाक्षणात दिसत होती आणि मी रोज अशी खूप खुश होऊन यायचे की मला ती ऊर्जा दिसते, मला ती ऊर्जा दिसते, ती आईत दिसते, ती मुलांमध्ये दिसते.
आणि 50,000चं आमचं टास्क होतं, पण मला रोज भीती वाटायची की या पणत्या जर आपण मोजल्या तर आणि अगदी एक जरी पणती कमी असेल तर मला वाईट वाटेल. त्यामुळे मी पणत्या मोजत नव्हते. पण शेवटचा किस्सा सांगते. माझी जी कोऑर्डिनेटर होती ती या पणत्या मोजायची. मी दिवाळी सेलिब्रेशनला सगळ्या मुलांना एकत्र केलं. सगळ्या आया माझ्याकडे आल्या आणि मी तो आकडा सांगितला नाही, पण माझ्या कोऑर्डिनेटरने माझ्या हातनं फोन घेतला आणि तिने किस्सा सांगितला की 64 पणत्या फक्त आम्हाला कमी पडत होत्या. आम्ही रोज रात्री पहाटे 3 वाजेपर्यंत जागायचो आणि मी एकटी सकाळी 6 वाजता उठून घरी जायचे. बाकी मग सगळ्या स्टाफला मी इथे झोपवायचे. तर मी नुकते घरी गेले होते. 10 वाजता येणार होते. तिने जो किस्सा सांगितला तो अंगावर येणार होता. ती म्हणाली, "एक माणूस आला, आधीच जख्खड म्हातारा माणूस होता आणि त्यांनी सांगितलं की या देवळात मला पणत्या लावायच्या. धनोत्रयोदशीचा दिवस होता. मला 75 पणत्या हव्यात." तिला इतका आनंद झाला कारण तिला वाटत होतं की आपल्याला 65,000 पणत्या कमी पडतात. तर तिने भराभरा त्या 75 पणत्या काढल्या आणि दिल्या आणि त्यांना विचारलं की तुमचं नाव काय आहे? तर ते म्हणाले की फक्त काका आले म्हणून सांग. आणि ते म्हणाले की पैसे कधी देऊ, कसे देऊ? तर पुन्हा तिचं म्हणणं होतं की ऑनलाईन दिले तरी चालणार आहे. त्यांनी त्या पणत्यांच्या पैशापेक्षा आणखी जास्तीचे पैसे तिच्या हातात ठेवले होते. ती सुटे आणायला आतमध्ये गेली आणि बाहेर येऊन बघते तर ते काका तिथे कुठेही नव्हते. तिने आजूबाजूला शोधलं, सगळीकडे शोधलं, ते काका कुठेही नव्हते. हे सांगताना सुद्धा माझ्या अंगावर काटा येतोय आणि हे सांगताना ती मला म्हणाली की आम्ही 50,000 पणत्यांचं टार्गेट त्या काकांमुळे पूर्ण केलेलं आहे. त्या दिवशी माझ्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते आणि सगळ्या आयांना त्या मुलांची ऊर्जा कळली होती आणि सगळ्या आया मला अशा घट्ट बिलगून सांगत होत्या की प्राजक्ता, पहिल्यांदा मला तो अनुभव दिला की आमची मुलं आमच्यासाठी काहीतरी काम करू शकतात. कदाचित आम्हालाच कळत नाही की त्यांच्यामध्ये काय पोटेन्शियल आहे. हे सगळं झालं. मी फार खुश होते. ते 50,000 ती म्हणत होती. मग मला जरा जोश आला की नाही, आपण पणत्या सगळ्या कॅल्क्युलेट करायलाच पाहिजे. आणि दिवाळी झाल्यावर मग आम्ही पुन्हा नव्यानं सगळं, माझ्याकडे जे अपडेट होते, तिच्याकडे जे अपडेट होते, ते आम्ही सगळं कॅल्क्युलेट करायला गेलो. आणि जो क्षण होता मला असं ओरडून चौकात जाऊन सांगावंसं वाटत होतं. तर आम्ही नुसत्या 50,000 नाही तर आम्ही 68,480 पणत्या रंगवल्या होत्या आणि विकल्या होत्या. म्हणजे हा आमच्यासाठी इतका मोठा क्षण होता की मी तेव्हा असं म्हणून दिलं होतं की मला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड करायचंय, पण मला माहिती होतं माझ्याकडे पैसाही नाही आणि तो क्षण पण तसा नव्हता, वेळ पण आणि गिनीज पण बंद होतं. पण तो कॉन्फिडन्स इतका वाढला की यावर्षी मी 2 लाख पणत्या रंगवण्याचा मानस केलेला आहे आणि जर झालं तर त्याचं गिनीज रेकॉर्ड करायच्या डोक्यात आहे. तो कॉन्फिडन्स मला खूप कामी देऊन गेला. मलाच नाही तर माझ्या पालकांना खूप काम देऊन गेला आणि ती जी ऊर्जा होती तर ती मला थांबवायची नव्हती. मग असं झालं की मी लोकांना म्हणू शकत नव्हते की मुलांना पाठवा. पण गंमत सांगते, आम्ही या मुलांसाठी किती काळजी घेतली असेल की आम्ही स्प्रे लावला इथे, आम्ही सॅनिटायझर ठेवलं, आम्ही यांचं थर्मल गननी चेकिंग होतं, हे सगळं तर झालंच. पण आम्ही रोज यांना काढा द्यायचो, रोज हळदीचं पाणी द्यायचो, रोज निलगिरी लावायचो, रोज यांचे कपडे बदलायचो. तर पालकांना खूप विशेष वाटायचं की प्रत्येक मुलाचं हे करणं. कारण जी मुलं अगदी सीपीए, ज्यांचे कमरेपासून हातपाय लोळे, त्यांचे कपडे बदलणं म्हणजे मोठा टास्क आहे. पण आम्ही सगळं करत गेलो आणि पालकांपर्यंत तो कॉन्फिडन्स जात गेला. आणि गंमत सांगते, आज माझ्याकडे म्हणजे पॅन्डेमिक सिच्युएशन, अजूनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे, लोक अजूनही घाबरलेली आहेत. पण माझे पालक अजिबात घाबरलेले नाहीये. त्यांना एक वेगळाच कॉन्फिडन्स आहे. 2 मुलांवर मी जुलैमध्ये सुरू केलं होतं. आज माझ्याकडे 30 मुलं रेग्युलर येत आहेत. आणि कुठून कुठून आहेत, बाणेरपासून आहे, विश्रांतवाडीपासून आहे, सिंहगडापासून, माझ्या पुन्हा मी गाड्या सुरू केलेल्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ही ती कोरोनाच्या काळातली ऊर्जा मला इतकी इन्स्पायर करून गेली आहे की आम्ही आता कालच रेड डॉट रिबिन नावाच्या सॅनिटरी नॅपकिन डिस्पोजेबल बॅग्सचं अनावरण केलं आहे उपमहापौरांच्या हातनं. आणि काल ते सगळं माझ्या मुलांनी केलेल्या बॅग्स पण इतकी इम्प्रेस झाली की आज ती स्वतः वेळ काढून महिला दिनाच्या निमित्तानं तिने सरप्राईज व्हिजिट केली सेंटरला. म्हणजे आपलं सेशन व्हायच्या आधी त्या माझ्या इथे होत्या आणि एवढी मोठी व्यक्ती माझ्यापर्यंत आली, म्हणजे सगळ्या मुलांशी गप्पा केला. ती बाई सगळ्यांच्या मध्ये बसून अंगणात, म्हणजे खाली कार्पेटवर बसली आणि मला घट्ट बिलगून रडली. मला म्हणाली की मी रोज 1000 कार्यक्रमांना जाते, कुठेही मायेचा ओलावा नसतो, आज का कोणास ठाऊक माझ्या डोळ्यात पाणी येतंय. मला असं वाटतं की मला हे वाटणं स्वाभाविक आहे की मला हे करावंसं वाटतं. पण जी लोक ज्यांच्या आयुष्यात असं काही नाहीये त्या लोकांना सुद्धा या मुलांना बघून माझ्या कामासाठी आपलेपणानं रडावंसं वाटतं. तर मला असं वाटतं की जाणीवा अजूनही जाग्या आहेत आणि याच जाणीवा मला खूप स्फुरण देत आहेत आणि असंच काम पुढे राहणार आहे. त्यामुळे मी त्यांचाही आभार मानते
आणि तुम्ही लोकांनी सुद्धा मला बोलवलं हे सगळं ऐकून घ्यायला, तर त्यांचेही आभार मानते. पण आज मी हट्टानं आणि हक्कानं एक गोष्ट अशी सांगू इच्छिते, की मला हे रेड डॉट रिबनची ही चळवळ मला पूर्ण भारतभर न्यायची आहे. कारण अतिशय वाईट अवस्था याचा सर्व्हे केल्यावर, की जे कचरा उचलणारी लोक आहेत त्यांना अक्षरशः कॅन्सर होत आहे, त्यांना दमा होत आहे, त्यांना अस्थमा होत आहे आणि यातनं ते सफर होत आहे. आणि आम्ही लोक नुसतेच शिकलेले आहोत, पण आपण समाजाचं काही देणं लागतो या अँगलनं काम करत नाहीये. त्यामुळे ही चळवळ मला उभारायची आहे. ही चळवळच आहे, जसं मास्क लावायची लोकांना सवय लागली तसं मला ही पण सवय लावायची आहे. या चळवळीमध्ये मला तुमचा सहभाग हवा आहे, हे एक. आणि माझं एक स्वप्न आहे, की मी मरायच्या आधी जगातलं सगळ्यात सुंदर सेंटर या दिव्यांग मुलांसाठी मला करायचं आहे. आणि जेव्हा जेव्हा अशी मुलं जन्माला येईल, तेव्हा तेव्हा त्या आईनं हसून असं सांगावं, की प्राजक्ता आहे ना, प्रा फाउंडेशन आहे ना. हे स्वप्न माझं याच आयुष्यात पूर्ण होऊ दे. हे मागणं खरं तर मी आज हक्कानं हट्टानं तुमच्याकडून मागतेय. कारण मला माहिती आहे, की खूप रोज वेगळे टास्क आहे, रोज वेगळ्या पद्धतीने लढायचं आहे. आणि लोकांसाठी हा वेडेपणा आहे. कदाचित हा वेडेपणाच आहे. पण मला असं वाटतं, की माझ्यासारख्या खूप शिकलेल्या, सुशिक्षित आणि तरुण वर्गाने इकडे यावं. कारण या मुलांचं एक वेगळं विश्व आहे आणि त्यांना सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे. आणि सगळ्या लोकांनी थोडी थोडी जबाबदारी जर सगळ्यांची स्वीकारली, तर आपण या मुलांच्या मरेपर्यंत कदाचित मी त्यांचं आयुष्य लांबवू शकणार नाही, पण त्यांना आनंदाचे श्वास नक्की देऊ शकेन. मी त्यांना अक्षरशः नाटकाला नेते, पिक्चरला नेते, शूटिंगला नेते, मार्केटमध्ये नेते, मॉलला नेते, पावसात नेते. त्यांच्या तोंडातला प्रत्येक शब्द ना शब्द झेलते. म्हणजे माझ्या एका मुलाला जर आज हे खायचंय, तर मी त्यांचा तो शब्द कधीही टाकत नाही. कारण मला असं वाटतं, माझ्या आयुष्याची जिथे मला माहिती म्यूट झाला. म्यूट झालंय, म्यूट. आणि इमोशनल झाले, मला माहिती नाही का झाले. तर ते तुमच्या बरोबर आम्ही सगळेजण तितकेच भावनिक झालेलो आहोत. शब्द नाही येत खरं सांगायचं तर बोलायला. तुमचं हे काम जे काय आहे इतकं अफाट आहे, इतकं कमालीचं आहे काम काही, की आज आम्हाला तसं वाटतं की आज आम्ही स्त्री शक्तीची वेगळी रूप पाहिली. तर तुमची जी काही जिद्द तुम्ही केलेलं काम अत्यंत कामाला आहे. आपण इथं म्हणजे थांबूया, आपण भेटणारच आहोत. आजचा दिवस खऱ्या अर्थानेच स्त्री शक्तीची रूप पाहण्याचाच हा दिवस आहे. हा दिवस वेगळ्या पद्धतीने आपण साजरा केलेला आहे. मी पुढल्या काही प्रोसेसपेक्षा एक आत्ता सांगतो. मी आता माझ्याकडनं तुमच्या या कामासाठी 25 देणगी माझ्याकडनं मी आता तुम्हाला जाहीर करतोय. मी देतो आहे पूर्णपणे मनापासून माझ्याकडनं आत्ताच देतोय. तर फार कमाल आहे. आपण शांत राहा. मी आप्पाची पलकटींना या सगळ्या गोष्टी समारोप करून 2 शब्द बोलायची विनंती करतो. आप्पा, ओव्हर टू यू. हा, मी ऐकू येतं का आवाज? हो, येतोय. नमस्कार. आज आपल्या क्लबचा मान वाढवण्यासाठी आपण अतिशय प्रतिभावान अशा 3 महिलांना आमंत्रित केलं. दुर्दैवाने त्यातल्या ACP सुषमा चव्हाण त्या नवीन जबाबदारी स्वीकारायला गेल्यामुळे त्यांच्यासाठी ती जास्त प्राथमिकता असलेली गोष्ट होती आणि साहजिकच त्यामुळे आपण त्यांच्या विचारांना मुकलो. परत आपल्याला कधी संधी मिळेल अशी मी आशा करतोय. त्यानंतर डॉक्टर सुवर्णा जोशी ह्या कोरोना काळामध्ये रोज जवळजवळ 16 ते 18 तास काम करून देखील अतिशय उत्साहाने त्याबद्दल बोलणाऱ्या अशा त्या डॉक्टर सुवर्णा जोशी आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि आंतरराष्ट्रीय सन्मान देखील मिळालेल्या अशा सुवर्णा जोशी या अत्यंत उज्ज्वल घराण्यातील गुणधर्म घेऊन आलेल्या आहेत हे आपण सुरुवातीला ऐकलं.
आणि ते किती खरं आहे हे त्यांच्या एकूण कर्तृत्वावरून आपल्याला कळलं. त्यांचेही मनापासून आभार. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याशी बोलल्याचा प्राजक्ता कोळपकर, अतिशय तळमळीनं काम करणाऱ्या माणसांना भावना विवश होऊन काम केल्याशिवाय काम करता येत नाही. आता त्या चंद्रपूरच्या आहेत म्हणाल्या, चंद्रपूरचे बाबा आमटे आमच्या परिचयाचे, ते म्हणायचे भान ठेवून योजना आखा आणि बेभान होऊन अंमलात आणा. ती अशी प्रत्यक्षामध्ये बघायला मिळाली एक व्यक्ती अतिशय मनस्वीपणे काम करत आहे. त्यांच्या वयाच्या 10 पट बक्षिसं त्यांना मिळालेली आहेत. अशा ह्या प्राजक्ताताई त्यांच्या सर्वच कामाबद्दल विचार केला तर त्यांना आपण बाकीच्या ज्या गोष्टी केल्या आहेत त्याबद्दल त्यांचे मान सन्मान झालेच आहेत, परंतु त्याहीपेक्षा जास्त माझ्या दृष्टीने त्या दिव्यांगाच्या ताई म्हणून जास्त इतिहासामध्ये अजरामर होती. तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कामासाठी शुभेच्छा. तुम्ही ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्याबद्दल रोटरी क्लब तुमच्यासारख्या प्रकल्पांना जे जे शक्य होईल ते देतच असतो. आताच आमचे सहकारी आनंद नवाते यांनी काही जाहीर केलेलं आहे. कदाचित मीटिंग नंतर, बोर्ड मीटिंग नंतर अध्यक्ष देखील काही जाहीर करू शकतील, परंतु त्यासाठी आमच्याकडे जी पद्धत आहे ती अवलंबली जाईल. तुम्ही इथे आलात आणि तुम्ही आमचा बहुमान केलात असं मी समजतो. कारण ही जी रत्न आहेत समाजामध्ये इतर ठिकाणी दडलेली, ती सहसा कोणाच्या दृष्टीत पडत नाही, परंतु त्यावरती थोडासा प्रसिद्धीचा झोत पडला की ती लख निघण्यासारखे चमकून दिसतात आणि मग ते समाजाच्या नजरेमध्ये येतात. आपलं काम हे महानच आहे, परंतु ह्या आजच्या निमित्ताने तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचू शकलात, आम्हाला याचा आनंद वाटतो. म्हणून मी तुमचे आणि डॉक्टर मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. थँक्यू सो मच. Thank you, Appa. Now I request Shirish to announce next week's program. Over to you, Shirish. माझा व्हिडिओ बंद पडला, ऐकू येत आहे काय बोलतोय? ऐकू येते. हो. कुमारी आपल्याकडे पीपी प्रदीप वाघ यांनी आयोजित केलेला पीस अवॉर्ड प्रेझेंटेशनचा कार्यक्रम आपण करणार आहोत, तेव्हा आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आजचा अटेंडन्स 30 रोटेरियन्स, 25 hands, 5 guests. This meeting is adjourned. चांगला आला प्रोग्राम. प्रोग्राम फार छान झाला आणि अतिशय सुंदर लोकांना आपण दिलं. म्हणजे खरंच अप्रिशिएट सिलेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस. प्रत्यक्षात त्यांना भेटायला मिळालं तर बरं होईल. प्रत्यक्षात भेटायला मिळालं की चांगलं होईल आणखी. हो हो, खरंय खरंय, बरोबर. करू का मीटिंग क्लोज? हो हो, चालेल. ओके ओके, बाय बाय. चांगला आला प्रोग्राम. ग्रेट.